ويد تيدغ دتولين الزول ونصوف يسوان سلفحضا مقارنة من لغيد وان إثم الديث بوسع لكن ساختن بيان نتبلا لدك ذكرى إن غمسنا نتعرض نوي ثوال لغفين فيك تزل ووال الدور تاكين هو السناكين يتزال طاس ووال غفاش يقدرون دي ثمورث تونس ذاك ثمورث مصر يبين تسوية تين حال شوان ميد قمضال السمثة اتمسلين غف فين يقدرون كاكين غادي ثمورياكيا سجيها نادانا فيك أن عرض نولي غدا شو يقلان شو يقلان ذفير وانشتا أكيد ثم ثانومية دين فيكون حرمة يتوقع ثانومية تسبق متيد يذنا مقرن قاسم زفلاك زول كمال زول وداع السجن على تموش زفلاك زول كمال زول وداع السجن أساقين يرزد أنا فيك يون دين فيكين ذمينوث وكنا ذي كيف ذويل تبسا وكين ذالي أي تجودي زفلاك زفلاون زول تبع نبيك كمال محبة كير زفلاك زول كمال زول ولا في هذه السؤالين صح اللي فطروا ذاك وزامل هكا ما البدوث أول هي وكنا نعرض أنظار ذا شو يقدرون كنا نزور في هذه الثمدين نعرض نزور في تونس نعرض مصر خاصة لما هي ثمورث شو دغرتها وحنا الشيقين أمسو أنت ديالنا ذيك داران تزور هذيك أم قران الواد نطفي ثمورث تونس خاصة لما نقال نسوى لطاس ثفسوث نتللين ثفسوث نتوكذوث عدنا تفرالين مشى ورجعنا راه وكنا ديال سواس أني ذات سيدي من غيوث من غان ديجا ثورة السينيور كاز نتسالتيت اما الشكل بالعيدنا ابراهيم محمد ثورة ما كان تونس وكاذنا ديك الشمال دي ثالث اذا من ابكي بالله امكي بظن غير وانشتا امكي بظن وانشتا لكن بظن وانشتا تسمى ما كان زمرد نيا زين يكتوا فنان سيزيك زين ينزرب لك ادياوط ماشي الحاجه يعني ديالي سكنيه خاطر ثمورثنا ثمورث الجزائر ثمورث المروك ثمورة النضال تيمورا يكشم يون النظام ومقارن الانتجريزم من السلفيزم من الاسلاميزم من العربيزم هكذا كيعوا سماس وكذاكين تكتيوين تساون تكتيوين c'est-à-dire ils étaient porteurs de doctrines despotiques. Ce sont des doctrines despotiques qui ont pénétré l'Afrique du Nord depuis très longtemps. Depuis très longtemps, ماشي قبل ماشي بساقي les doctrines ناقي ماشي كان شمنتد غورنا سلاواذ نسنت صدر لوايذ ومنو لوايذ الكره لوايذ الحمق لوايذ الاقتلاع لوايذ البطل ولكن ما ولا الحكومه يقلان ذي مورانا اما ذي المروك اما ذي تونس اما ذي الجزائر فكانت تفوذ سي 80 غرداقي فكانت تفوذ الى قليه ثاقي دونك ولقى انوهم وين لا يضرون ساكين دي ثمورث تونس سنه 80 الى خاطر ما ثبوت 80 هذا دي ثمورث الجزائر الى دوان شتاكي انا في ذاك لو موفمون غاموسونسن يفدا يترسي يتفاند مي دي تونس ما ثموق على حسب مزرونسن ذاك اللي ثالث بورقيبه طقا قرقز نتسالتي يكتسمون الدين يرثن غا الحبس واكيد اذا الغلطه يجي غلط الغشيم خاطر غيلن سان بورقيبه دي تونس سان بومديان دي الجزائر قارناس باللي بومديان بورقيبه سي دي مودرنيست qui ont essayé de moderniser le pays, qui ont essayé de propulser le pays dans une voie d'anticipation, d'émancipation. D'émancipation sociale, culturelle, économique, etc. Or, c'est archi faux. Archi faux. Pourquoi? Parce que l'éducation urtfkanara يوجال اي الصغران صدر لاكولات وتنتفكانارا يوجال اي الصغران المزيان الجنسي ديال الدون العقليه يكتكنوا زدات ولكن كانت جوستومون يوجال اي تران العقليه غور ذفير ذاك قدران ديال الجزائر باغ اكزومبل ديال باغ اكزومبل ديال ما تشفام وقت في لونسينيمون الطالب الابراهيمي الطالب الابراهيمي سنتيكم الدن زران سيدي كيان يكاد يوث العقليه يكترن اكدود ردفير ولكن نتساسي مانيس يغرا ماشي ديال غرارا
نتا سيمانيس يغرا تكتيوين ندوني ثياك ما كنلقى لوكسيدون اتسيتيرا ولكن يفكا ديفندي يورا الجزائر كنا ظهرنا كي قهرا نتا يخدم لاكل يبنى لاكل ينظم لاكل يوكل الراول الجزائريين ورقرنا من نتا ثقي تم زوار دايني قدرنا وسيد تونس ما ادري اللي بورقيبا اللي مودرنيس ترى اللي كذب يجي كل دار النساء يوجد يكسزن الاقليه يكترن تموثرت فيها دونك دايكي وكيل الصح ولا قرانا نصغر نسكيتي في مالنغ سكوس تفرق الكرا مدينه الجزائر مدينه تونس مدينه الماروك وكا ديك تفن الحكم كان الاقليه كان لاكول يوجد ديك الاقليه يكترن غرد فير ما تشغل جداد الو داك ما دون غير القلال كمل اول مي غشي تشد رو غرفاز مي كل شيء كدو غرفاز مي غسلمد ماشي نسوذم تو ثلاث غرزات الو عليك شبك كتسولف في لوفنا لا رياليتي دو تيران على حسابي ذم كي تاناليز لا سيتوياسيون اسكو ذاك اللي ما تولي اموسوم كي دير ذاك لي ذي تونس ترجده ديال سواس اذا ذكرني ذا من كتورا غير تونسيين يولد ديك شبيث ان الخوف هذاك الشيء من السيناريو ديال الجزائر يقدر كسكواس واحد الساعه. En fait, le véritable problème, c'est que quand tu as un robinet fermé pendant des années et tu l'ouvres des années après, l'eau qui va couler, c'est une eau sale parce qu'elle a stagné, elle n'a pas circulé. Donc c'est pareil, Maratwaler Timourayagi, c'est des citoyens qui ne savent pas ce que c'est que la démocratie parce qu'ils ont été sous des régimes dictatoriaux pendant des années. Donc il y a eu l'ouverture, il y a eu des révolutions, le printemps arabe, le 5 octobre et tout, il y a eu l'ouverture. Donc les citoyens, Zama, ils ont accès au libre choix et à la démocratie. Mais le problème, c'est que les citoyens, ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont pas été éduqués d'une manière à assimiler c'est quoi la démocratie. C'est pour ça qu'il y a ce genre de problème d'Ismourayagi. C'est que un manuel, tu ne lui donnes pas le manuel. Il ne sait pas l'utiliser. Tu lui donnes un téléviseur 3D, il ne sait pas l'utiliser. C'est exactement pareil. مثلا هذا المسائل ذاك وسعنا ثموريغي مره وسعنا لا كولتور ديموكراتيك ذاك ثوث غورسن لحاجه تمينوت. Oui, justement, c'est parce que c'est quelque chose de nouveau, donc ils ne savent pas en faire. Et c'est pour ça, l'Égypte, dans tous ces pays, une fois que l'ouverture a gagné, les premiers qui ont profité, les seuls qui ont profité et qui peuvent en profiter, c'est les islamistes. Parce que l'islam, il l'a. L'islam, il l'a. Et comme ça a été l'alternative, c'est la seule alternative qu'il a en fait. Et donc c'est pour ça que les islamistes ils sont arrivés au pouvoir. Mais le problème... Il y a le facteur de temps, les élections rapidement, il y a pour préparer les campagnes électorales, alors que le parti de pouvoir l'un des joueurs de la statistique de Tunis, c'est 1423 mosquées et 700 mosquées de nos côtés. Donc il y a des choses à faire. Mais le problème c'est que les islamistes ont un programme, ils peuvent gouverner de la plus belle des manières qui soit. C'est bien. Le problème c'est qu'ils prennent le pouvoir, mais eux-mêmes ils ne savent pas gérer, ils ne savent pas gouverner. C'est pour ça qu'il y a aussi ces problèmes. Et on a le pouvoir de l'Égypte, on a le pouvoir. Mais ils ont fait quoi? Tu vois le résultat. C'est pour ça que Chabi Frod, et c'est pour ça que même l'armée, après on va certainement développer tout ça, a dit stop. L'Égypte. L'Égypte, à Tunis, ça peut se faire aussi. يعني سو بلون لارمي تونيزيان ولا لارمي ايجيبسيان بوتيت حتى تقلد مسي الشغل تونس خاطر ديال ليجيبت ليكونومي ليجيبت لارمي سي دي مينيتال تسلحيات الوغ عليا ما ثم قلت راه شو كدارون دي تونس مازال مساك كشتيني على حسابك امزروي اموسو يموسو يحكم مدينه اسكريالمون ديفراني قاعدان تفرانين عدات وليش ودي شكل بلي كتفرانين بلي الشظويه يعدان وكيبر النهضه ماشى النهضه مي قبض غارو دابو دي فوا لات الحوايج انا في لا ترويك عندنا بالليك ما تفضيونا مرزوقي الى دو غوش غنوشي سان اسلاميست مي كوميم خمن مسفهم البويك راسل لوبوزيسيون اس بوساكي لو فرون بوبولير دي 13 بارتي داكولن انا في بوسا سموغلي من برا ونزرارا لوبوزيسيون غير وانوا sur
l'histoire soit خاطر مرا يغلي يونو زافو il y a une chute d'un pouvoir ومن بعد il y a un vide الفيد اللي يلمني انواع اثي عمرا لا ناتور اورور دو فيد انواع ثي عمرا ذو قدي لاند قنار انواع لاند قنار نهضر سبيسيالمون في تونس بن علي il a su casser le courant des démocrates خاطر il a légalisé quelques partis شمل ميم ساعه ان ديبوتي دو ديبوتي داخل l'Assemblée nationale en Tunis. Donc, pratiquement, ils étaient discrédités. C'est comme s'ils ont cautionné un pouvoir. Le RCD, le parti constitutionnel, automatiquement, les partis nilanides relient. Et il a le monopole des Tunis, c'est un État policier. Donc, سينيك تسناغن يقدر داخل البنات ثلاث دولة هذا هو بن علي لا اللي فرا ميزيلمون سان الجوامع دونك كيما يحضر لا شوت دي بوفوار انوي شغل النهضه يقفنت يفد الشعب التونسي مرني خاطر مراكي واسي فين يثو في ضد تفض سي الكواسي مصر فوتين في لوبوزيسيون سوف كو فينالمون لا ريفاليتي غير العسكر نغو ذابو les frères musulmans ni les frères musulmans فغان ريالمون غاد السكسن اجدود ذي الحيف باش هكا تسوف غير في كدوث ني ذي غن العسكري غادي يسوكس غادي يسوك دونك الشعب من بعد شغل تفغثير كاع مخالفه ثقرا ولا ني لا ريفوليسيون ني نسمى ثقرا ولا الياسمين ما حد ثقرا ولا يسنانن اذا حد يفغس نتير كاع مخالفه فوتين سوف كو لا ديفيرونس سي كو الغنوشين اللي تي طري مالا يزرب باللي الغنوشين بوتيتر سي لو سول كي اتيري ناس لي لوسون للبوفوار للجزائر افيك توت ولم يهضر مدني مزرق ومن بعد يهضر طلب الابراهيمي ذا شو لي كونسيسيون يخدم الفيس باش كني غادي يكمل الفوت وكني وسيلا لا ريدي بروسيس الكتورال دو اكني هذا فويوغي دونك الغنوشي يحرش يبغى يبغى il y a eu un cocktail la troïka guinéenne il a le Marzouqi il a le Ghanouchi il a le président de l'Assemblée voilà donc l'Assemblée constituante voilà دي ثلاثه سن من ضرب اللي البارتي المؤتمر البريزيدون كونستيتيونيل il représente pas grand chose سي النهضه كيف لا بلوي البوطون ومن بعد الغشي مرة صار جوا خاطر وقادر يحكمن دائما صار كيما انا كنت نشوف غادي الدقيقه كنت نشوف غادي الحيف اي مرة يغلي غاكني وذابو ولا الغشي يرز البطل ومن بعد كل نادي السوثور يزرفانيس الساكيني عامين بعد عندها في ثرس يثون سين مازال ذي الحيف نسن ينرنا الحيف نسن ينرنا الهم نسن ينرنا لازن نسن ينرنا لا سيكوريتي اي راه جوي ذاك الجينيراسيون تنظن عامين نورمالمون لاسومبلي كونستيتيون تا ايتي ايلو اي وسكواس دوك السكواس الا قادر فوتين بروبوزين ديال الكونستيتيسيون باش كنا نوثني سون تران دو se mettre d'accord les trois la troïka les trois complices ils sont en train de se mettre d'accord et on tarton وقاد لان داخل يقدشن هي قاعدان ذي فيليان الساكينين وفان ديال بروتيكسيون وفان ابريد ils sont en train d'assassiner c'est le même scénario للجزائر c'est le même scénario ليرون خاطر مدني الجزائر تزوار ليرون الحاجه تاع الزوارو ils ont éliminé les intellectuels ils ont éliminé les syndicalistes les associatifs باش هكا يقيموا النار ديالهم الساكيني وكيني ils ont entamé le même travail donc c'est la bipolarisation de la vie politique il y a les frères musulmans يوك ذو ذابون اين ديقي من ذابو الو ما مقر الثوره نقدروا نفذك لاني كافرن 13 كافرن داكلين خلق عند الفرون بوبولير وكي ثوره بظن السثورن ذاك لا تونيزي تعدى دي طاب نظن مي لو ذيك السثورن يوكني هذا عاود تفرانين
وذاك السن لاسومبلي كونستيتيون تاعي وتسفك نوال لي جوريست لي سبيسياليست دروا كونستيتيونيل مي قارن ذاك لنا 33 وقيلا لي سبيسياليست دروا كونستيتيونيل لنا زين كتدخل 10 هنا دي بريبار لا كونستيتيسيون وذهكين في فرانين ذاك هذاك الشيء ثمغلينيك اما ثوال ذاك نور لي ديبوتي الا انا نظام 59 لي ديبوتي كفانا ديميسيوني بور كري جوستومون ان فيد جوريديك داخل لاسومبلي فوالا ديميسيونيل باسكو لو كان ديميسيونيل تبدل التسوات شغل خاطر لو كان ديميسيونيل دويرا دويرا كي قلنا فيرسن جوار نقول كان سن ولا كي لاند فيرسن اتص دي سن الغاشي النظام يقلن هذيك شي من لاسومبلي دونك اين خدم لي ديبوتي سي كي جبنا ديما نسمي تسكينه تقول جماعه لا ان سي لاسومبلي ناسيونال كونستيتيونت وتسكينه تقول جماعه مي وديميسيونيل Mais c'est pour bloquer. C'est une stratégie d'obstruction et de blocage, c'est ça. Mais شو كان قوينا نهضر الى قد هذا نلقى الحاجه كي امبورطونت فين ولا نهضر ديجا في الناس بين نهضر في السلفيزم بين نهضر باللي لان سنات مغليوين يقلن الجهه يقلن لافريك دو نور يكون الموين اوريون لان سنات مغليوين الدوله سنات مغليوين يقلن ميغلين العثمانيين ميغلين الخليفه اوتومان لان سنات مغليوين تلاقي اون فيزيون مودرنيست الغاشي كيف غنخدم من الدوله ما كيقيت لا دي فرنسا ما كيقيت لا دي المان عندنا النظام لا الوذا كيف غان اداولنا نخلقن الخليفه دونك il y a une vision moderniste une vision conservatrice et rétrograde ما تولد ضايلنا يضرونا الساقين ديال الجهياكين اتولد باللي وذا كي قلنا كريز وذا كي كيفان ان ايتا مودرن وذا كي كيفان هذا الدين الدوله ما كانت لا ديت مولايكي يتقدمن العراق لا سيري لا ليبي لا تونيزي ليجيبت الجيري ما تولد وذا كي اختارن لي ريجيم مونارشيك كما المغرب كما العربيه السعوديه تبع الكويت اكسيتيرا يسون فرا لي سوكوساكي قلنا ساكي وثنانين تاعنا اشو الدنيا اشتاقي يمكن نفهم باللي ترى ذاك قلنا قال غاشي هما تونس اماكن الضراغونه ديال الجزائر اماكن الضرو ديال ايجيبت الحاجه يتواجد مزروي ماشي الحاجه يبغى الغاشي ماشي اللي نسن يروحن سمنوغ امنوغ يجهدن نجربت دوك السومنا نكون سي جزائريين هسه قال وياض لا تجرب اما دي مصريين اما دي تونسيين سكدور كو سي ان انتاغونيزم هيستوريك اشوار ثمغلين دوله الوقتاكين ان ايطا موديل ديك تمغلين الخليفه ولزمين ضرا اهل تسمليلض ولزمين ضرا الدفاض هذا عايشنت جمع دونك تاغير ناتا سوا تيلير دون ان ايطا موديل دونك ثاني فان اوفريديس ناتيلير دون ان ايطا تيوكراتيك ثاني فان اوفريديس دونك لونتاغونيزم بين توالين امنو غاكين يقلان يري مثلا ديت موراكي الحاجه قلان نورمال يقرح الحال بصح سي لا فيولونس بصح تمثلني مثلا بصح مي مزروي دواكين يا با بيلي ان شوا الى لي سوسيتي ياكين الى تيموتي موراكي ادغل انتاج ادرنونت لا جورداني العربيه السعوديه تاع المغرب الكويت اكسيتيرا نا هذا السين تاك النظام ماشي ما كنسلحان تاع الساقي ليتا مودرن despotique dans une forme despotique telle qu'on l'a connue jusqu'à aujourd'hui قال il faut faire une révolution démocratique dans ces états là et دايرين نتولي سوا الناس ساقي qu'on voit l'histoire se dérouler ذاتنا c'est ce qu'on voit par exemple تهضر في تونس النظام ديال الفرون بوبولار باجي وحدات ماشي سيرمون واحد الفرون بوبولار يا الفرون بوبولار يا un certain nombre de partis qui sont des émanations de l'ancien RCD il y a des partis qui sont dans d'autres alliances que le Front populaire Amel Massar donc ويجي شو طلبن باللي هذا الصين دوله un état moderne mais avec une démocratisation avec une rénovation du contrat social mais ما تمقلض النهضه الغنوشي تنوض كيف الساقي نهضر في غنوشي dans les années 80 c'était un terroriste il a fait des attentats il avait une organisation terroriste اما كان يوقف الفيس
Il y a eu aussi Bouyali qui a fait des maquis, qui est Amzal Kamal, Bachir c'était le maquis de Bouyali Tinran. Donc, on voit cette confrontation traverser toutes ces sociétés-là. Et c'est tout ça qu'il faut réfléchir. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on a cette grille d'analyse, tu peux arriver à d'autres niveaux d'analyse. Les règles démocratiques, comment est-ce qu'elles s'appliquent, comment est-ce qu'elles ne s'appliquent pas. C'est la géostratégie. Alors, mais c'est les règles démocratiques. المورية أما تونس أما المغرب أما الجزائر لن ثلاثة العقليات سلفيا لي فرا المسلمون وكذا نزار شو تساوين الباطل تساوين الحماق تساوين يون الحكم الباطل وكي زرانتكم الدين ولكن لن وكذا اكتناغن سلفيين كين ينسل من مثلا كيس القرن لي فرا المسلمون يا كيت تاع وكذا اليوم ادري العقليات كي دومين اكتويلمون لان ثلاث العقليه هما قارن البانارابيزم qui considère qu'il est laïque et qui considère qu'il est porteur d'un projet de modernité, mais dans le cadre d'une nation arabe, mais tout en considérant que l'islam est un moyen de propulsion de l'arabisme, comme les islamistes aussi considèrent que l'arabisation est un moyen pour propulser aussi l'islam. Donc, en fait, c'est une ligne politique qui est effectivement portée par un courant très puissant actuellement, l'arabisme. Et d'un autre côté, nous avons aussi un autre courant, c'est ce qu'on appelle le courant progressiste. C'est quoi le courant progressiste? Qui est né en Tunisie, en Algérie et au Maroc, en Égypte et ailleurs aussi. C'est un courant progressiste qui est né à l'ombre du panarabisme. C'est ça qu'on a souvent oublié. Il est né à l'ombre du panarabisme, c'est-à-dire que c'est un progressisme despotique. C'est un progressisme qui considère que tous ces peuples d'Orient ou de l'Afrique du Nord ne peuvent progresser que dans le cadre arabo-musulman. C'est-à-dire que leur conception de la modernité s'inscrit impérativement dans à la fois le dogme religieux et à la fois dans ce qu'ils appellent l'ère civilisationnelle arabe. Et c'est tout le problème est là. Parce qu'en vérité, ce progressisme-là, qui est né dans le panarabisme, n'oublions pas que tous les mouvements progressistes, qu'ils soient égyptiens, syriens, irakiens, algériens, marocains, tunisiens, sont nés sous l'influence du panarabisme, qui était à l'époque, qui prétendait à l'époque apporter de la modernité dans ces pays-là. Et tous ces mouvements progressistes ont repris à leur compte des principes, des positions, des visions despotiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont contre. Non, mais tu m'excuses, 2 secondes, je termine. Parce que ce sont des visions qui ne reconnaissent pas. D'abord, ce sont des visions nationalo-jacobines, d'une part, et nationalo-arabes. Voilà. C'est-à-dire que toute progression de ces pays-là doit se faire dans le cadre de la civilisation arabe, de la civilisation musulmane ou dans le cadre jacobin. Pour résumer. Je pensais qu'en France, ça ne s'applique pas du tout à Tunis. Tunis, il y a des éléments pour prouver que Bourguiba, Tunis, ce n'est pas du tout Boumdien. D'abord, le mouvement progressiste. Bourguiba lui-même, c'est un progressiste. C'est l'équivalent. Je vais te prouver. C'est ton opinion. Bien sûr, après, je ne te la pose pas. Bien sûr. Alors, Bourguiba, c'est l'équivalent de Farhad Abbasna. Jamais. Oui, donc, alors, le seul et unique pays arabe et la polygamie est interdite à Tunis,
Bourguiba, il a imposé en 1956 dans la constitution de Tunis. Le seul pays, il y a les restaurants de Ramadan, l'élite et les touristes de Tunis. Chose qui est tabou du Maroc et de l'Algérie. La centrale syndicale la plus crédible du monde arabe durant Bourguiba, c'est le GTT, en temps de l'Habib Achour. دار ماتش في 1980 يا ناس 7 دورون باكيت ابا الحبيب عاشور الصفار ابا تفلقت الدونيث ابا بورقيبي ميكولا ثرغا تونس يفوق دايت سرقيكي غاسيقر جوروتير 7 دوروني غير ابا الحبيب عاشور اعاد الرئيس بور دير كو بورقيبا كومام دي غندي لي ريلاسيون بورقيبا نسى جمال عبد الناصر يون بيرسون دي بريزيدون دي روا دي موند عرب نوز دير يزم يفوح نفسي كي جمال عبد الناصر بورقيبا يروح اريحه 1964 سميت له اريحه ذا كان تونس الناس اللي بالستينيه ما تبغى ما تيدير بدي لهنا الا قد تفميني ونتفكا يفكا اسرائيل وتسوثر ما ينظن il était dans un discours d'Eriha, en Palestine en 1964. Il a été traité de traître. Alors, ce qu'a proposé Bourguiba en 1964 d'Eriha, c'est ce que les Palestiniens de 2013 demandent et revendiquent, qui supplient, Bourguiba. Bourguiba et Jamal Abdel Nasser, il a 4 بالليل يغفلان مصر ماشي تيجي تمثال يقانا في مورا باربل يناس القضايا يناس الانشغالات لي بريوكيباسيون دي ليجيبت يناس ليست قضايا لا دونك بورقيبا الى بري سي ديستونس كومام محسوب اكد البانارابيزم مقارنه باسكو خاطر كنا روتين توجور دي بورقيبا اسمي غلي لي زيرور ينس مي بار كونتر بورقيبا نعطيك صح بورقيبا ياي كومام ان باركور ديفيرون دونك داك كان اون فاساد لا فاساد بورقيبا شوف هذا الشيء اللي مباح شوف هذه Moukouran, quand il décrit le panarabisme, il décrit le panarabisme dans son moment d'ascension. Parce que de la semi, il fait restant de Timouraïgi, Massal, etc. Et c'est que je suis l'entoilé. L'entoilé, c'est le panarabisme. Le panarabisme, il moute. Le fameux printemps arabe, ce qu'on appelle le printemps arabe, c'est la fin du panarabisme. Il faut voir les choses. Il ne faut pas rester sur ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que c'est? Quel est l'enjeu? Des choses l'enjeu. Ou bien c'est le despotisme théocratique qui va gagner, ou bien il va y avoir un renouveau des projets nationaux, et l'enjeu, c'est que ce renouveau soit un renouveau démocratique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de recul. C'est qu'on n'a pas assez de recul, on est pris dans les événements, dans l'enchaînement des choses, etc. On ne voit pas très bien ces choses-là. Mais l'enjeu, c'est celui-là. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de l'arabisme. Le baptisme est mort. Juste pour prouver, Bourguiba est contre le khalifa. C'est lui qui a limogé le Bey en Tunis. Et il l'a fait blanc évidemment, pacifiquement. Il a décrété dans le Parlement, ils ont voté la République et la révolution. C'est pour dire que Bourguiba n'est pas l'image de Jamal Abdel Nasser. Il faut présenter Bourguiba. Alors Bourguiba, c'est l'un des compagnons, l'un des éléments qui ont été formés dans l'étoile nord-africaine. C'est l'une des personnalités de l'étoile nord-africaine. Et c'était l'un des compagnons de Msali, de Laïmash, etc. هذا بس même عبد الكريم الخطابي سميت له واحد اللي داير ريفاس رحنا ليجيبت دينا وكمل جوستومون سي عبد الكريم الخطابي وكل بورقيبا يدخل لنا نوسيون بلي سوا السلاح يزم هذا فان وديك الشمال الوغ عليا فوالا Bourguiba, il ne faut pas le présenter comme étant le père du progressisme, de la démocratie. C'est que le mec, il est resté au pouvoir jusqu'au coup d'état médical. Il n'a pas appris à son peuple déjà l'alternance et la démocratie. Le gros du problème que les Tunisiens vivent aujourd'hui, c'est un peu à cause de Bourguiba, justement. Donc il ne faut pas le présenter comme étant le progressiste, le père de la démocratie du monde arabe, du Maghreb. Non.
Franchement, je ne sais pas, mais voilà, l'une des tares de tous ces pays, c'est justement la dictature qui a été érigée en mode de gouvernance. Alors, ثورة الفكوال من الملالك ديالو التونسية وكيد ماس شادلي زايدي سي ان اكتور بوليتيك في تمورث التونسي مي لا نتا لاكد شكري بالعيد يكتوان غال الى نتا فيس بريزيدون كبار شكري بالعيد نسقسات ذم كي كتولي تمثالت ذا شو قدرون دي تونس سباسا يفكر تهمو غلينس ذم كي لا حاله وزن سل ماس شادلي زايدي. D'abord, je vous remercie, TV Berbère pour cette invitation. Ça m'honore et ça honore mes camarades. À travers votre télévision, je salue la communauté berbère, que ce soit ici, que ce soit en Algérie, pour ces luttes légitimes, à savoir la reconnaissance de la culture berbère, qui est la nôtre aussi, et toutes vos revendications légitimes. Je m'appelle Chadli Zaidi, je suis membre du Parti des Patriotes Démocrates Unifiés, fondé par le feu et martyr Chokri Belaïd, avec ses camarades. Donc je suis un membre fondateur de ce parti et je suis membre de son comité central. À la fois aussi, je représente mon parti au sein du Front populaire tunisien, qui est un front qui regroupe 13 partis politiques de gauche et de progressistes et de beaucoup d'indépendants démocrates et progressistes. La Tunisie est un pays musulman, donc il y avait l'apparition de certains courants, disons islamistes entre guillemets. Mais la particularité de la Tunisie, on a Tahir Ben Achour, on a Tahir Haddad qui a été le premier à crier pour la liberté de la femme. Dans les années 20, la fille tunisienne, les petites jeunes allaient à l'école, même coranique. Donc c'est un pays de tradition, disons, d'un islam tolérant et ouvert. Donc, il n'était pas renfermé sur lui. Et le Zeytouna, c'est l'école par excellence de beaucoup de figures tunisiennes qui ont donné leur apport dans, disons, la théologie musulmane. La naissance du courant islamiste, c'était un courant, pour être vraiment honnête avec l'histoire, il a vu le jour lors d'organisation, il a vu le jour dans les années 70, il était fondé un petit peu avant, hein, il y avait parmi ses fondateurs Rachid El-Ghannouchi et Abdel Fattah Mour. Dans les années 60, il y avait une gauche radicale tunisienne, disons à la 68 quoi, qui commence à monter, qui commence à agacer Bourguiba. Alors donc, pour disons, la casser ou pour la calmer, le régime a créé les frères musulmans, ils s'appelaient à l'époque Al-Ittijah al-Islami, il les a créés, donc il leur a accordé un journal, et à partir de ce moment-là, ils ont commencé. Ces gens-là n'ont jamais participé aux luttes du peuple tunisien. Je vais vous citer des dates historiques qui ont marqué l'histoire de la lutte du peuple tunisien. Ils ont toujours lutté pour le pouvoir. Ils se sont toujours occupés de leur parti plutôt que de la population tunisienne et de ses aspirations. Le départ de Ben Ali était le fruit d'une multitude de luttes du peuple tunisien. Le peuple tunisien s'est soulevé en 1978 avec la centrale syndicale contre la politique libérale de Bourguiba. En 1983, il y avait les émeutes du pain, dont il y avait un de nos martyrs, là, à l'époque on n'était pas un parti politique, mais on était un courant politique. Il y avait Shahid, le martyr Fadel Sassi. En 1984 aussi, il y avait des émeutes. En 2008, il y avait les émeutes pendant 6 mois de ce qu'on appelle en arabe, en tunisien, enfin en arabe, Al-Hawd al-Manjimi, donc le bassin minier. Et après,
le soulèvement ou la révolution du 17 décembre et 14 janvier. Alors, on demande toujours aux islamistes de ne citer pas un martyr, même un blessé. Ils n'ont jamais participé à ces luttes. Donc, l'accumulation de ces luttes a rodé le peuple tunisien, il s'est soulevé et Ben Ali s'est barré. Après, bien sûr, il y avait une période de transition, il y avait 2 gouvernements qui se sont succédés jusqu'à l'organisation de ces élections qui ont fait arriver les islamistes au pouvoir. On peut dire que ces élections étaient libres, personne ne conteste ça. On peut dire que c'était des élections démocratiques. Personne ne peut contester la liberté de parole y était, mais dire qu'elles sont transparentes, j'ai un petit doute parce que vu comment on appelle ça en arabe, on appelle ça le capital al-mal al-fasad. Vu ces gens-là ont reçu 10 milliards de la part du Qatar, la tentation d'instaurer un pouvoir islamiste avec la bénédiction de certains pays du Golfe, de l'Europe et des États-Unis était là. Je ne le souhaite pas, comme je ne l'ai pas souhaité à nos frères algériens. Donc je ne souhaite pas à mon pays qu'il arrive à une situation de non-retour. Mais le fait est là. Le 6 février dernier, on a assassiné le militant, le grand militant, l'éternel Choukri Belaïd. Presque 6 mois après, on assassine le militant et le grand militant Shahid Mohamed El-Brahmi de At-Tayyar al-Sha'bi, la voix populaire et le courant populaire plutôt. 2 jours après, il y avait un autre qui fait partie, comme par hasard, du Front populaire, parce que Choukri Belaïd est le fondateur du Front populaire. Brahmi, c'est un membre et c'est un leader du Front populaire. Il y a un autre qui s'appelle Lotfi Mufti ou quelque chose comme ça, que sa famille politique et sa petite famille m'excusent, donc qui est tombé sous les balles à Gafsa il y a quelques jours. Quelques jours après aussi, 8 soldats ont été lâchement assassinés par des terroristes à la frontière algérienne, au Mont Chambi. Nos chers soldats veillaient sur la sécurité de la Tunisie. Donc j'espère que la Tunisie s'arrête là parce que le danger est grand. Pour le moment, il n'y a pas de revendication. Vous savez, la Tunisie n'est pas habituée à ce genre de lutte animale, quoi. Mais il n'y a pas de revendication, mais même le ministre de l'Intérieur a cité Ansar al-Sharia et puis certains groupuscules salafistes djihadistes. Donc pour le moment, il n'y a pas de revendication. On attend à ce qu'il arrête certains individus pour connaître exactement quels sont ces groupes, mais surtout qui est derrière, qui planifie et qui manipule. C'est peut-être pas la même personne, mais c'est la même arme. Ce qui est bizarre, c'est vraiment bizarre que, bon, moi je suis d'origine avocat, j'ai le titre d'avocat. Je ne pense pas que le tueur, quel qu'il soit, garde l'arme avec laquelle il a tué sa victime. Ceci dit, bon, beaucoup d'hypothèses sont plausibles, mais je crois que c'est plutôt la même tendance. Les individus, nous, on s'en fout des individus. Ce sont certainement des minables qu'on a payés, qu'on a formés pour tuer et puis payer. Mais l'essentiel, c'est de savoir qui a planifié et qui l'instigateur d'une façon générale. Oui, ben, en Égypte, je ne suis pas d'accord avec des formules simples qui disent c'est un coup d'État. Vous savez, vous revenez au dictionnaire, vous revenez dans tous les classiques du monde. Un coup d'État n'est pas en plein jour. Je me rappelle que l'armée a donné un ultimatum à Morsi d'1 semaine. Puis après 48 heures,
Ben, un coup d'État n'est pas public quand même, on n'annonce pas un coup d'État. On sait qu'un coup d'État partout dans le monde, quand les militaires arrivent au pouvoir par un coup d'État, c'est généralement une déclaration à 4 heures du matin ou 4h30, tout est fermé, le blocage de toutes les instances, le blocage des aéroports, la fermeture des frontières. Ça n'a pas été le cas de l'Égypte. Maintenant, l'armée a accompagné quand même une trentaine de millions qui se sont manifestés et révoltés contre la politique de Morsi. L'armée a accompagné ça. Je ne sais pas si elle a tort ou elle a raison. Mais parler d'un coup d'État, c'est excessif. Nous, ce qu'on souhaite pour le peuple frère égyptien, c'est qu'il requiert encore, c'est qu'il gagne la démocratie, parce que l'Égypte, il y a quand même l'islam et puis il y a les Coptes. Je rappelle à certains islamistes que c'est quand même les premiers habitants de l'Égypte, les Coptes, hein, et comme les Berbères chez nous. Donc, plus ce qu'on appelle les Qabaïl arabes, donc il y a des tribus arabes dans le Sinaï. L'Égypte a quand même ce que je souhaite aux amis égyptiens, aux frères égyptiens, c'est une harmonie sociale, une démocratie qui garantit à chacun les libertés fondamentales, quoi. هكا نقدروا غنسلد ديماس شاد اللي زايدين سيت ان اكتور بوليتيك في مورث تونس ما المقر ثورة غير تونس انا في ذاك ساعه لا كريز بوليتيك ثلاثه انا فيك اون كريز ايكونوميك كنشف العجب مثل مورث تونس 26 غطاس التوريزم يمي ساعه غطاس ديجا ثورة لا ودي قارن غطاس لي زوتيل رانتن افون ما تفضل لي زوتيل شحال كنت ساعه تونس لي زوتيل سي دي ميلي يخدمنا وكنت واحد نروح هناك على الشوماج ماذا قال 30% de l'économie tunisienne تبدا 40% في التوريزم avec la situation actuelle هذا الشيء ادير نو غاويق ديجا لي حالات ذا مسامك لا ادير نو غاويق ام قران وماذا قال لنا داويق دونك لا كريز بوليتيك لا كريز ايكونوميك الحاجه اللي طرقن ارزات تسعر ثفرات ثيموريا تهضر في تونس مي هنا ازمرد اللي وصي في المسار ديجا سي لا ميم شوز سي لا ميم شوز ميم الجزائر اون اريفرا Non, le tourisme, je pense l'Algérie, c'est un geste. On arrivera, puisque même l'Algérie, ou le tourisme. Ou le tourisme. أشوغر. ذاكي لا كيستيون. أشوغر. خاطر نهدر في لي سوليسيون. أمشي قلا ختامور تقدم تشوف غير ماني سدلنا تشوف غير ارساكين اما دي تونس اما دي مصر اما دي الجزائر دائما قارن باللي ثفرات ثلا داخل الاسلام داخل العربيزم ذا يقدر البروبليم انشتي اللي عجب ذواقي اذا وق ام قران خاطر اون شارش با لي ريزون ايديولوجيك qui font qu'aujourd'hui des gens proposent ou des gouvernements proposent des solutions qui en fait sont ancrées dans une idéologie qui est bloquante. C'est l'idéologie arabiste et c'est l'idéologie islamiste. Tant que nous sommes encore attachés à la civilisation, ce qu'ils appellent la civilisation arabo-islamique, ce qui n'existe pas du tout, comme également la civilisation judéo-chrétienne qui n'existe pas du tout. Tout ça, ce sont des mythes. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de faire des propositions sur la base, tu vois, d'une idéologie qui est fondée sur des mythes. C'est ça le grand problème. Tant qu'on considère non, tant qu'il faudrait qu'on sorte de l'islam, il faudrait qu'on sorte de l'arabisme. C'est ça le grand problème. L'idéologie arabo-musulmane est un boulet. Non seulement c'est un boulet qui nous empêche d'avancer mais en plus c'est un boulet dans le sens où les solutions qui sont proposées, ce sont des solutions impossibles à réaliser. الساقي ولا قارنت ولي ما نغ عربن ولا قارنت ولي ما نغ دي نسلمن باش كان زور زدات الا كان ولي ما نغ الجنس اميار اما كنخدم من لي زوروبيان اسمي
يبغانا تقدمن سوف ديما نسن سيلاقريه ثاقي الدين نغ سيلاقريه ثاقي ليدونتيتي كراتيان و اتسيتيرا هو كذا الكرون بروبليم الساقي ما كاين تمورتنا شو سيلاقنا الساقي لاقاس انوالي اميش اد نشبو الجناس النظام ام كاد نشبو الجناس النظام الى انثبع يونو بريد ونسار سلسلات ونخدم ونرى سلسلات قلنا النخ شنو راك تفهمك ذاك اللي قال ونسات ما قالت الكواليس او الدين ذوي في فنا في عندها في اول ايوا هكا الو علي اسقسيت كاز قال لي مقران فيك شو الدين غير ثمسه ليكونومي ذاك تونس تعيشين غطاس التوريزم ملي حالي قلت لك كي ثوره لانسيكوريتي تجد ذاك ذا وقت مقران خاصو لما ذاك تونس مثلا 40% les touristes il y a 2 millions de touristes des Algériens. Il y a 1 million de touristes des Libyens. Les Algériens تروحوا لنا لليبيين تروحوا لنا حسن يتاعكم تزايد انشتاقين لاز ديال الجهه الحفظ الجهه انه يا سو البلان بوليتيك ذو قرده مقراني مثلا ثم خبر داخلنا ذم كاث والد تونس وزكا la crise politique, ce qu'on reproche à l'actuel gouvernement, c'est son échec. On dit qu'il a échoué, pas seulement parce que c'est des islamistes, parce que maintenant le gouvernement actuel, il y a 11 ministres qui sont de Nahda. Les autres, c'est des indépendants. Donc Zmerdin, c'est un gouvernement islamiste, même si le Premier ministre, c'est un islamiste. Donc on le reproche déjà avant tout un échec à tous les plans, y compris sur le plan économique. Depuis la chute de Ben Ali, il y a eu شحال لي gouvernements ثلاثة أربعة الغنوشي الجبايلي c'est le quatrième l'autre je sais plus comment il s'appelle Sebsi ils ont tous gouverné et ils ont tous échoué notamment sur le plan économique. Ils n'ont pas su relancer l'économie qui se base essentiellement sur le tourisme. Mais le tourisme même qu'il doit mais là le pays il est instable, donc c'est pas évident. Les reportages qui ont été faits sur la Tunisie actuelle, à cause des islamistes justement, ils ont tout cassé. Il y a même des islamistes qui ont trouvé l'ingénieuse idée de créer des complexes halal. Tu imagines un peu le tourisme, c'est-à-dire des complexes où tu vas, ou dans des piscines par exemple, tu ne vois pas des femmes... c'est-à-dire le tourisme halal. Est-ce que c'est ça la solution? Les Algériens, les Libyens, mais les Algériens et les Libyens, ils n'ont pas aussi les moyens qu'ils font les Occidentaux. C'est les Occidentaux qui faisaient vivre le tourisme. Mais le problème, les touristes qui sont à Tunis, c'est des milliers de gens qui sont au chômage, c'est des hôtels qui sont et donc, du point de vue sociologique, à chaque fois, donc, c'est une force. C'est une dynamique dans un bon sens, dans un mauvais sens, mais quand même, effectivement, mais c'est pour ça que les gens maintenant, ils demandent qu'on mette des compétences justement qui vont relancer l'économie. Des technocrates. Oui, des technocrates, mais des gens compétents. Il y a même ceux qui regrettent Ben Ali. Ils te disent, à l'époque, Ben Ali, il mettait des gens compétents à la tête des ministères. C'est pour ça que ça a marché. Et depuis son départ, les différents gouvernements qui se sont succédés, ils n'ont pas mis des compétences. Ils se sont mis à se chamailler autour de questions identitaires, je ne sais pas, d'islamisme, mais ils ont négligé toutes les autres questions, y compris l'économie. Est-ce que les acteurs politiques خاصو لما ثوره هاتو دفنا وثنين غان ميزران دي وجه الزناد. Juste par rapport à la première question. Donc il a خنزر بلي قناك ويتسكر ورزستنت لي سلافيست لي اكستريميست l'objectif مزوارو سكذرن لي طن جنو خاطر ils ne peuvent survivre que dans le pourrissement خاطر dans une démocratie une transparence وسعينا رمكان الى قضيه البورrissement. Donc la couleur a été annoncée le mois de mars 2012. Les salafistes, ils ont saccagé l'exposition des Tunis. Donc c'est une façon d'annoncer l'échec, la saison
estival et touristique 2012-2013. Donc nous avons le pouvoir, le gouvernement le Renouchi, il est passif. Ce qui dit c'est la police, mais c'est la police parallèle. Oui, la police parallèle, des chômeurs qui ne sont pas contrôlés par l'État ni par le ministère de l'Intérieur. Et avec ça. Donc, c'est là un doula. Smith, c'est le doula parallèle. Donc, il y a un pourrissement. Il y a un pourrissement. Les touristes font librement. Donc, les artisans qui خدموا الناس نزوين انا كني يصنعاني يخدمن الساكينيا الساكيبون ما يقبلنا يروح على تونس الا قال يزار بلي ولا شفتو في داخل الكومبلكس ني غرا يروح il n'y a plus d'excursion ني اورغانيزي داخل الكرات فلا خاطر ما يروح ندير كان زعما لنا الرفالين الساكيمات فغادا تروح على تونس تقيم ديالنا تاعهم ديال لا بيسين ديالنا ديال الحبس دونك كاين كريز دونك لي زارتيزون لي كوميرسون مرا خدمن فايد اي بور لا سيزون هاكي تجدد اذن سؤال لاساسينا شكري بالعيد لاساسينا باكينير اذن فكر فريمون داني اون غير النهضه ياك السبسي باسكو قيد السبسي بدا البارتي نسالي دي تسري شوطاح الى قد اتفلقن وقبل لاساسينا الدوزيام اساسينا غينيا دونك لوبجيكتيف مزورو سي ليزولمون imposer un style de vie même ساعدنا اللي لوني داكين فرنسا اسخنوا نسات مساكرين الشغار باسكو ثمطوطي سلسل الشرط وإلا قال ils veulent imposer un style de vie ils veulent imposer une conduite ils veulent imposer un rythme يفرث الحون ثمورت إلا قال هذا الشرح الكاس الموسيقى أنا داز في ذنوثني دونك إلا قصد ثونس راه الحون راه تخنق سكو عميد الا قصر باللي تونس n'a plus le droit d'abord il n'a plus le droit de perdre du temps خاطر السارة كي راه لي ريسورس نستمزوارو ديال التوريزم ينجر اون بو بلوس دار لي زاجونس ديجا لي زاجونس داكي دي فرنسا بدلت ils ont changé de partenaire ils ont tourné la page تونس دونك même les hôtels de Tunis sont à vendre. Oui, c'est tout à fait normal. ولا شبيه باون ولا ثاني غير باسكو تاخذ ان اوتيل وساعه ذاك ديال سوغ الاردنا دونك الا قصد بلي سيدير لي سلافيست لي زيكستريميست غينيا صوضن تونس غلقاها لا كومبليسيتي دي بوفوار مرا تغرض مرا تسمح سي لا ديكلاراسيون دي مينيستر دو لانتيريور يناياك ثرصصت يجد ثمزيات يجد ثرصصت نغان ابراهيمي سي لا ميم ارم تمزيات النير يقنغان شكري بلايد إمي زرت تاني يقنغان شكري بلايد يغري ثرجي دار ميقارنا ابراهيمي سيتادير تزرد قبل الساعة لا بوليس ليطا ثقيم توهين اتكير توهين اتستفزوي توهين تساعدي العناية فغان ان بوليسمون ils sont en train d'islamiser les structures de l'État ما إلا دي مصر توتالور الدنيا مرسي ياكل الجوفرنمون ils ont signé 14800 décisions nomination دي تونس تونس 9 مليون 3000 نوميناسيون سيتادير إلا قد إسلاميزين إلا قد هذا النهضين هذا كولورين مرة نسلي كلنا النهضة تونس دي ستركتور دو ليتا دار ما إلا ورغاو النارا السيريس بوريس ديال إلا رشيد الجنرال رشيد عمار يفغ لا روتر دايما يديميسيوني il n'y a plus d'espoir l'armée donc الجمال تحرك la police c'est le gouvernement النهضة qui le gère il y a une police parallèle il a قصد بلي تونس n'a jamais été des تاريخين sans danger اما كتلا في كتاكيني voilà مو حشد واش تاكي différents niveaux. Bon, les nominations, c'est des nominations à tous les niveaux, dans le secteur économique, dans le secteur sécuritaire et au niveau politique. L'essentiel, c'est des nominations un peu partout. C'est des nominations partisanes. C'est un genre d'infiltration et de noyautage des États, des Massara, des Tunis. Il y avait différents niveaux pour essayer de comprendre la situation. Donc, au niveau national, au niveau politique, etc. Mais quand même, il faut essayer de comprendre les choses dans son ensemble. Parce que la région de l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. D'abord, une remarque. Sans la crise économique mondiale, il n'y aurait pas eu le printemps arabe.
Ça ne veut pas dire que c'est la crise économique mondiale qui l'a provoqué, mais c'est la crise économique mondiale qui permet à l'Occident d'encaisser le choc. Alors, dans la région, il y a les mouvements, où est-ce qu'il y a ces tentatives de recomposition, c'est une région qui est importante d'un point de vue énergétique. C'est d'un point de vue énergétique qu'elle est importante. Nous, quand l'économie mondiale était une économie dynamique, nous, quand elle était sur une phase ascendante, la moindre perturbation du marché énergétique, elle va avoir de grandes répercussions. Pourquoi? Parce qu'il y aurait tension sur l'offre. Déjà, le fait qu'il y ait un dynamisme économique au niveau mondial, il y aurait tension sur l'offre, et la moindre perturbation de cette offre va provoquer des augmentations importantes des prix. Or, le fait qu'on est dans une situation de crise économique, ça permet à l'Occident d'amortir le choc. Même, on a vu, la production libyenne, elle s'était arrêtée. Les prix du pétrole n'ont pas connu d'évolution, de pic important. Non, l'Arabie Saoudite a ouvert ses vannes et ils ont amorti la chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moment a été choisi, la crise économique mondiale a permis aux centres de décision impériaux, donc aux États-Unis en premier lieu, de déclencher ou d'encourager à déclencher ce qu'on appelle aujourd'hui le printemps arabe. C'est quoi le printemps arabe? C'est l'avortement du potentiel de changement démocratique qu'il y avait dans nos sociétés. Les sociétés nord, Massar, Tunis, Zaïr, elles ont accumulé du fait qu'elles subissaient des pouvoirs despotiques, des systèmes antidémocratiques, que la crise économique quand même, que les systèmes, les choix qui ont été faits arrivaient, etc. Donc c'est des sociétés besoin de تبدل. داين بظن تاع الحد انت اللي قتبدل ام كتبدل ما الا تبدل سلي ديناميك نسنت اللي ثنتين tu laisses la société tunisienne aller, elle va changer. Elle risque de produire ou de sécurité un système qui va être un système souverainiste, qui va reprendre les destinées du pays en main. Or, en provoquant un avortement, en avortant ce changement, il était possible de mettre les islamistes en selle. C'est ce qui se passe un petit peu partout. Donc, par le biais des monarchies du Golfe, il y a eu une mise en orbite des islamistes pour voler, pour spolier, pour détourner les révoltes populaires, les changements populaires. Quand on parle des questions économiques, elles sont liées au choix étatique. Mais là, tu te situes dans un État moderne. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un capital moderne. Tu as besoin d'étendre le salariat. Tu as besoin d'instaurer des rapports, dynamiques entre les gens, de permettre aux individus de s'assumer, etc. C'est ça les choix qui peuvent être faits. Mais là, tu es dans une logique rétrograde. Eh bien, tu vas verrouiller les individus. Tu vas dire, comme c'est dit dans le projet de constitution tunisienne, la cellule de base de la société, c'est la famille, ce n'est pas le citoyen. C'est la famille qui est la cellule de base de la société. Ça veut dire que tu vas enserrer les individus dans des logiques claniques, etc. Et quand on voit, parce qu'il ne faut pas mentir à mon avis, il ne faut pas mentir. Ahmed Tunis, Ahmed Zaïr, Ahmed Massar, c'est pas parce que tu es islamiste que tu vas réussir au niveau des choix économiques, c'est pas parce que tu es démocrate que tu vas réussir. Parce que l'idée n'est, il faut laisser les islamistes se casser la gueule, échouer sur la gouvernance économique. Ça veut dire que si tu mets des démocrates, ils vont réussir. Parce que les problèmes ils sont tellement complexes, tellement difficiles, tellement démesurés, que c'est pas vrai. Il aura énormément de difficultés à dénouer les situations, à régler les problèmes, etc. Donc c'est une voie qui est dangereuse, c'est un discours qui est dangereux. Ouattara Chouari, il est dangereux, et je termine juste là. Chouari, il est dangereux, parce que toi, selon que ce soit tel rapport de force ou tel rapport de force, il y a des capitaux qui se bloquent ou qui se débloquent. C'est ce qu'on a vu par rapport à l'Égypte. Quand il y avait Morsi, les capitaux qataris se déversaient sur le pays,
Donc pour essayer d'acheter la paix sociale, pour essayer de stabiliser le dawa, pour essayer de promouvoir aussi des fortunes au niveau des Ikhwan. Et l'argent, ils ne le donnaient pas à la société, les frères musulmans. Ils le prenaient pour leurs confréries, pour leurs adeptes, pour leurs, etc. Et maintenant que Morsi est écarté, eh ben c'est des milliards de dollars saoudiens, koweïtiens, émiratis qui se déversent sur l'Égypte pour financer d'autres. Donc on voit que ce n'est pas des questions neutres. Voilà. C'est selon le choix. Quel est le choix qui est fait dans la société? Est-ce que c'est une société qui veut se moderniser? On aide aujourd'hui la modernisation, elle ne peut pas faire l'économie de la démocratisation. Ça peut pas se faire, ça peut pas. Ou bien c'est une société qui veut régresser. Si elle veut régresser, elle va trouver de l'argent en guerre. Si elle veut se moderniser, elle va trouver de l'argent en guerre. على دلوالي ثورة السفر أذلل لا بيبليسيتي ودنو غالا نكمل كحريش وسينا نعرض المساتي كتاكي فين يقدرون دي ثمور المسار من يغد السجينين مرة ذي دونيث مرة تقع ذي دونيث ولاش ثغامسة هاد تفضل نغا لاشين تلفزيون في مقلوب وتسوي لنا والغا فين يقدرون السجين دي تونس وكتمور المسار لو كنت غنعرض نفهم ذا شوف يقدرون يمين اشتك بالسجينين ثمسات وذابو ثمسات يمسل منهم طرفة توتصل نتلو فيك شدنا وكس داخل ذا كذا تسدون التمثال هاد نولي السفت ثرو ذلل ولد نغالا ذا نكمل. Bon mois de Ramadan avec Berbère Télévision. رمضان أمجاز. أدنوغال ونكمل ذا حريش وسينا دنوي غوال غف ثمورث مسار. ألور أقسم على تموش ذي مسار إن ذا قدران غير ثوثوث غير مخلف نسماون واش يسميه لا الشرعية c'est-à-dire un pouvoir légitime la légitimité إلا هو والك يتمثلين بالليك إلاق هذه اللي توكسن ويكين خاطر بويند افريد يمخالف وين ديك اللي قاعده تسدو اسكو زمرا ديني دي مسار يضرد كو ديتا نا سي ان كو ديتا إلا قاعده يضرو على حسب الحاله السلحايا بعد مرسل سرباتيس. Si tu écoutes John Kerry, le coup d'État il a rétabli la démocratie. Ça, c'est la version officielle des Américains. Est-ce que c'est la réalité? Moi, personnellement, je ne pense pas. La dernière fois, j'avais dit qu'il faut appeler les choses par leur nom. Ce qui s'est passé en Égypte, c'est un coup d'État militaire. Il y a eu des élections libres, transparentes et indépendantes. Il y a des islamistes qui ont gagné, de peu, certes, mais ils ont gagné. Et là, 6 mois après, les militaires, ils viennent, ils disent non, on n'est pas d'accord, il faut dégager. Je ne sais pas, c'est antidémocratique. Même de la Tunisie, il y a des élections dans la Tunisie. Même de la Tunisie, il y a des élections. Oui, bon, pour le moment, en Tunisie, c'est respecté. Non, mais il y a justement, là, il y a un groupe qui a oui, bien sûr. C'est les technocrates. Est-ce qu'on peut essayer de définir les mots? ثلاث مسليت يقول alors عليك يقال سي ان كود ديتا كشف قال سي با ان كود ديتا زلت ولا ما يروح مخ اكد كاسين الكيسان يوندي السم وهذه يسدوها ولكن الدواء تدخل مع ذي الشيح ولكن السم تدخل مع ثمنت انواع الضبط. Mais là, c'est un choix, ça veut dire. Oui, mais c'est ça le choix qui est posé, un choix. Non, parce que c'est toi qui donnes un sens. Non, je ne donne pas un sens. Je donne pas un sens. La démocratie, ماشي القرآن، ماشي راه بتدي في كان الديمقراطية. La démocratie de la vie تيفنان. La vie تيفنان في كناس المعنى، في كناس الحكم. D'accord? C'est un système. Il sait sa logique, il sait فاش يوقفنا، il sait يمشي كتدو. ده شو المعنى la démocratie. Ça veut dire اللي يحكم بقدود. ده قدود يحكمن. أشو غار؟ أنا اختار زيكني ماشي ده قدود يحكمن. السلاطن يحكمن. السلاطن يقلان سان كلش قال فاس نزرب باسكو ورطن تصور ربي قالنا نبوتي تصور ربي نكون يعني نكون ربي ضاد ديفكال نحكم الغاشين نسمحوا الغاشين. Donc il y a eu des penseurs, il y a eu Montesquieu, il y a eu Jean-Jacques Rousseau, etc. qui ont critiqué les systèmes qu'il y avait. Et ils ont imaginé un système. Ce système c'est quoi? C'est la République démocratique. Et que la République? La République ça veut dire que le Rachini Mara, ils sont tous égaux, tout le monde est égal, et tous
tous les gens égaux, mais c'est des pouvoirs politiques, et quand on se met ensemble, ça forme la nation. C'est ça une nation. Une nation, c'est l'ensemble des citoyens qui mettent leur souveraineté en commun et qui l'exercent en travers un État. Pourquoi? Parce que l'État est l'émanation de la nation. D'accord? Donc, ça, c'est la République démocratique. Et l'expression de cette souveraineté, elle est périodique, ça veut dire كل تسوات أدفكن راي إنسان donc إلا قد أدفكن شو تخمي من ذي تسوات إني ماشي بور دو بون ماشي الدين أنا تاع داين أصلا القواقين نتا يحكم أصلا القمورسي هذه يحكم الما داين يكفى tu vois donc le suffrage il est renouvelé la minorité ses droits ils sont garantis. Les pouvoirs, ils doivent être équilibrés et séparés. Il y a un ensemble de règles. Ça, c'est la démocratie, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Mais ما ديروا حيونا كي تفاتت صور ربي. نكيني أولي وذا ولا ربي. C'est ce qu'ils disent les islamistes. نكيني أولي وذا ولا ربي. لا يتمسك دغ في الفرانين في لي زيليكسيون. Oui mais دي فرانين وزمير غادي تشكل غاد فرانين أما كنا ساقي ما نروح على فرنسا نتيدر أي هذا ندم les héritiers des rois de France, ils vont venir dans les élections, mais ils ربحن s'ils gagnent les élections, أدنى la royauté. أنكس la République أدنى la royauté. C'est un non-sens. Non mais le problème, tu vois, c'est un non-sens. Les gens aguistes, les islamistes, qui se sont présentés sur la base d'un programme. C'est-à-dire ils n'ont pas caché leurs intentions. Ils ont dit, nous, si on arrive au pouvoir, si on est choisi, voilà ce qu'on va appliquer. Là, tu les laisses faire. Non, je ne les laisse pas faire. Non, ils les ont laissés faire. Je suis désolé, ils les ont laissés faire. Et c'est ça qui est anormal. Si tu parles d'un point de vue démocratique, la démocratie, elle a ses règles, elle a ses normes. La théocratie ne rentre pas dans la démocratie. Théocratie et démocratie, ou تملي l'intérêt. أما الفيريسيتي وتملي l'intérêt. D'accord? Maintenant, mais il a de la et on l'appelle démocratie, peut-être. Moi, je serais d'accord avec toi si dès le départ, c'est-à-dire du moment que vous vous présentez avec un tel programme, vous n'avez pas le droit de prendre part à l'élection. Là, je serais d'accord avec toi. Élimination avant. Il ne faut pas les laisser participer aux élections. Ils les gagnent. Ils gouvernent pendant 6 mois et tu te rends compte 6 mois après que ces gens-là, ils sont dangereux et que tu arrêtes le processus électoral. Juste c'est une situation révolutionnaire d'un point de vue historique. Alors, l'Occident a les institutions. C'est le Sénégal, parce qu'il y a un discours qui est produit en Occident, les institutions, etc. Nous, on est dans une situation révolutionnaire. C'est une situation عندنا نزمر نطرق الواني قال l'Occident الساقي نزمر نسود راس كوم نزمر نغال الوان سيد دكا الوان سيد دكا صافي دار نغال الخليفه سي سا لا سيتوياسيون ما استقسم باش خاطر il y a juste non respect de la volonté populaire à mon sens. Non, la volonté populaire la volonté populaire elle s'exprime dans le cadre d'une république et d'une démocratie. Donc à la حسابك en 1952 سميك خمنا كود d'état de l'Égypte justement c'est presque le même slogan après c'est les militaires qui حكموا سميك en 52 il y a contradiction c'est la même درنا لنا كمان. Donc est-ce que réellement maintenant c'est les militaires qui font le pouvoir فين فهمان كيني il y a deux systèmes il y a deux systèmes c'est la vision théocratique qui est le khalifa. C'est une aspiration démocratique. Nous connaissons par exemple, il y a eu la Soumane qui a projeté un État démocratique. Il y a eu les coups de force consécutifs qu'il y a eu contre cet idéal démocratique. Et c'est ça, c'est cette confrontation. Alors, confrontation que tu as du mal à l'admettre. Le problème, il y a un problème de forme et un problème de fond. Jusqu'à présent, les notions de démocratie, les notions de république, les notions de liberté, etc., sont pensées dans nos sociétés sur leur forme et non pas sur le fond. C'est-à-dire qu'on les a toujours pensées, pour certains, dans le cadre arabo-musulman, et donc à partir de là, puisqu'elles sont aliénées dans une vision arabo-musulmane, donc elles sont perverties, forcément. Elles sont perverties, elles perdent leur vrai sens rationnel, d'une part.
derniers, quand elles sont conçues ou pensées dans le cadre de la pensée dite occidentale, elles sont également perverties. Pourquoi? Parce qu'elles sont reliées à une réalité européocentriste et non pas à une réalité de chez nous. Elles sont également perverties. Donc, comment penser la démocratie chez nous de manière à sortir de ces deux paradigmes, Occident-Orient? Qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes dans l'Orient? Est-ce que nous sommes dans l'Occident? Non. On n'est ni Orient ni Occident. Il faut qu'on repense notre position dans le monde, notre position dans la configuration politique du monde, etc., de manière à penser les notions de république, de démocratie, d'une manière qui reflète réellement nos réalités, qui réellement sont rattachées à notre réalité, à notre histoire et à notre vision, à nos intérêts. C'est le plus important, à nos intérêts. خاطر الساقين اتوالد وقدك تناغنا في الديمقراطيه لا ريبوبليك وقدك تناغنا في الخليفه نوايض فهمت يك تناغن ماشي فنفا الجزائريين ماشي فنفا القبائل ماشي فنفا مازيغن تناغن فنفا بيا سواء الشرق سواء الغرب سي با دو نيمبورت كوا موا جو تو لدي هاك دينيغ خاطر كشتيني تو بريزوني دي كونسيبت فهمت نو Mais vas-y. فوالا j'arrive. Toi, tu es prisonnier des concepts et tu veux que la réalité algérienne rentre, y compris en la torturant, dans les concepts que tu as glanés dans des livres. Or, non, il faut d'abord voir la réalité. Et c'est de la réalité. C'est cette réalité-là qui doit inspirer des concepts qui peuvent être des concepts. Qui peuvent être des concepts, tu vois, qui peuvent être des concepts qui ne recoupent absolument pas ce que tu as lu dans les livres. Vas-y, donne. Quoi? Je te m'excuse. Tu critiques la démocratie occidentale, tu es capable de critiquer Tajmat? Tu penses que c'est un modèle, Tajmat? Pourquoi pas? En quoi? Pourquoi pas? Vous mettez la moitié de la société, ça ne te dérange pas la moitié de la société qui est en... Mais monsieur, tu regardes Tajmat avec les yeux d'aujourd'hui. Tu m'excuses. Non, tu m'excuses. Tu regardes Tajmat avec tes laziques. Or, aujourd'hui, Tajmat peut être repensé. Elle peut être repensée avec une vision moderne. Avec une vision moderne. Pourquoi tu la vois uniquement dans à travers la réalité? J'attends de voir. Pour le moment, il n'y a rien de produit dans ce domaine. Vas-y, je t'encourage. Non, tu peux voir des valeurs, tu peux voir une organisation sociale de l'époque zik avec un apport, tu vois, moi, avec une vision moderne. Je vois rien de tout ça. Ce n'est pas exclu. Je vois rien de tout ça. Très bien. Tout est possible. Tout est possible. Allez. Juste الولا المسار سي الى قيب بس نغا تمسيتها فين كي قرا كي غير زعما لي كونسيبت ذا اسك ريالمون سي كوبي كولي نغي الا قدناهم ديال لا رياليتي بغيتي تديروا c'est pas du copier-coller. La démocratie s'enracine les Grecs. La Grèce, la civilisation grecque est une civilisation méditerranéenne. Et si tu remontes à Tajmat, elle recoupe les cités grecques. Donc, c'est pas quelque chose qui nous est étranger. Je suis désolé. Je sais pas qu'est-ce que c'est que cette façon de se convier. Non, mec, de copier-coller dans le sens أنذا يجوني بغادي يخدم الخليفة سي كوبي par rapport à l'histoire. يجو ديالنا un dernier mot. C'est uniquement pour dire, en fait, ce que vient de dire Moumouh, tu vois, il recoupe une chose, tu vois, c'est le nationalo-arabo-jacobin. Tu peux utiliser tout ce que voilà. Non, mais mais tu es prisonnier des concepts. Peut-être. Et tu crois qu'à travers des concepts, tu vois la réalité. C'est faux. C'est la réalité. C'est la réalité qui démontre la justesse d'un concept. Ce n'est pas un concept. Démontre que les concepts que j'utilise ne reflètent pas le réel. Mais c'est ce que je viens de dire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Allez, c'est bien. Non, il a quand le médecin Semsla, il est débat contradictoire, il est Donc, Massar, en quelque sorte, il est prisonnier de son histoire. Massar Bossaguinien, Massar des années 20, Massar des années 20, en temps de roi Farouk, est plus démocratique que Massar Bossaguinien. Les Zman le Farouk, il a toujours l'opposition, il y a que de la majorité. Il y a eu une tentative
alors, en temps de Farouk, il a un Premier ministre, un chef du gouvernement de renommée, Saïd Zaghloul. Zaghloul, ben, il a tenu tête il a roi Farouk. Farouk, il est roi, mais il veut gérer, il veut gouverner. Saïd Zaghloul, il ne se laisse pas faire. Il a limogé 2 fois, 1920, 1923. Il a fait appel, Google, Saïd Zaghloul, l'histoire ne se fait que. البقيه je ne répète pas. يعطيك الصحة. دونك الساكينيا ستادير اي كي ديران بعد ميكسن الساكينه قد نسفيو هذه الحاجه الا ندير روندمون دو كونت الا الحساب يا لي فرا الميزولمون يا لو كونفرير المرشد الاخوان المسلمين مصر ياكل الناصيريزم ياكل لي ميليتير دونك ابري الكود ديتا 1952 alors le coup d'état les officiers libres le roi Farouk Mohamed Najib au début Mohamed Najib qui était président de la République au Kouladix Nassar et il s'installe donc les frères musulmans ils n'ont pas soutenu la légalité charia, ils ont soutenu un accord de Jamal Abdel Nasser, ils ont soutenu Jamal Abdel Nasser. Pourquoi? Parce qu'il est resté. Et oui, bien sûr. Sauf que Jamal Abdel Nasser, il est le fondateur, le chef de file du panarabisme, c'est quelqu'un de laïque. Il n'a pas impliqué le din, donc c'est une sœur. C'est-à-dire il n'a pas fait une alliance, c'est-à-dire un فرق الحكم يحكم واحد c'est un dictateur il a trahi les frères musulmans. En 1970 le din de Massar c'était Jamal Abdel Nasser qui le gérait par le biais de المفتي الازهر خاطر المفتي الجمهوريه اللي nommé par le président de la République donc المفتي الازهر داين يبغى يقدروا après le موت Jamal Abdel Nasser en 1970 يولد أنور السادات. أنور السادات il a fait un pacte les frères musulmans. Il a fait un pacte خاطر يموت السادات c'était pas prévu نسايلين le successeur. C'est une mort subite. Donc à l'époque la guerre dans la presse Massar صراع مراكز القوى lutte des centres de décision donc il ne voulait pas ouvrir un front جديد avec les frères musulmans يخدم un pacte يدسن et de la période اللي يخدم الباكت يدسن ils ont investi la société civile. Par exemple, le syndicat des avocats de Massar, depuis le temps de Sadat, c'est les frères musulmans qui gèrent parce que c'est un contrepoids à le syndicat de magistrature de Doula et alors le syndicat des Khwanjiyin, les frères musulmans. La première occasion, pour dire que nous sommes les internationaux, c'est le monde de l'Insan, c'est le concept de Vincent. الحون يلمن تسواث ونطندون دي سواسي على بروميير اوكازيون تسون في كتوغنيت سدت الى سيني دي كونت ديفيد لاكور نتاع منهم بيجن جيمي كارتر لاكور دي كونت ديفيد 3 ans après il a été assassiné par un frère musulman et pourtant ils ont signé un pacte يفكيسن طمد ذي الزمان سني يبدا لي زاكتريسات سرسوت الحجاب يبدا لي فرا musulmans ils ont investi beaucoup d'organisations l'organisation la plus forte c'est l'organisation des avocats tout le temps c'était les frères musulmans ils ont créé des structures parallèles aux structures de l'État les organisations la défense des droits de l'homme bien sûr ce qu'il faut comprendre aussi, c'est comme ça. Dans la culture arabe, sans aucun préjugé, sans aucune stigmatisation, le problème chez les Arabes, c'est qu'ils considèrent que l'islam fait partie de leur identité. Même que l'islam est l'ossature de leur identité. Y compris les musulmans, les Arabes chrétiens, comme Michel Aflaq, qui était un chrétien, considérait que sa chrétienté doit s'exprimer dans la sphère civilisationnelle musulmane. Il voulait promouvoir l'islam
Et il considérait que sa chrétienté devrait s'exprimer dans le cadre de l'islam. C'est une contradiction quand on y pense. Hein. C'est une contradiction. Et pourtant, c'est vrai. Parce qu'il considère que l'islam est une identité. Et vraiment, c'est ça le drame chez ces gens-là. Même chez les chrétiens. Donc, يموت السادات يولد حسني مباركي لا ميم شوز يفكي سنين مارج دو مانوفر طري لارج داير الجامع الازهر قريب ذي المفتي اللي كان يكسع ينس منين كل الحاله زداخل يغال ذا منو انوار الجيران الاسلام بوليتيك دي مصر لي فرار ميزيلمون par le biais la confrérie l'Ikhwan musulmans non برا les frères musulmans ils essaient de nous gérer le جوامع الجمعيات الخيريه un monde parallèle à celui de l'État et l'État qui veut gérer aussi l'islam politique par le biais l'Azhar le mufti donc dans tout ça le coup d'état militaire contre le roi Farouk en 1952 انا مي هذا سمي قال لي مبارك ذا العسكر يحكم الشغل العسكر لا عمري سنه نحبس السادات باسكو لا مال جيري الشغل لا عمري سنه نحبس مبارك لا مال جيري جات اسميك شوتين مبارك شوتين مبارك نغس كل ما يغلي وذابو يان فيد الفيد يتعمر دقاد إلان ذوك النار l'organisation des frères musulmans il existe depuis 1928. C'est la plus ancienne organisation du monde arabe. Et c'est une organisation, ça a des sièges. Kul Jamaat, des sièges. C'est une structure forte, riche. C'est internationale aussi, hein, pas. Oui, c'est-à-dire, la spécificité de Masar. Donc, qu'est-ce qu'il dit يغلي وذابو دونك ودي بدن لي كونديدان يدي بدن باش كني نحكم المسار سي لي زونسيان ريسبونسابل بنات مبارك انواع لوبوزيسيون مرسي دونك مرسي يغلي دغفاز et pourtant le premier tour Morsi n'a eu que 6 millions de voix. Il n'a pas fait un raz-de-marée dès le début. Il y a eu d'ailleurs 2 tours. Morsi n'a eu que 6 millions. C'est-à-dire الغاشي فوتين باسكو مثلا كيف دينا كتختار السماكين لا بيست نو الكوليرا دونك يزون كون معين دوك ذابو قديم ان الناس عرف مرسي مرسي الحاجه تم زواروث ايمي يفو ريكونيتر ستادير باش نحكم فين يدي ظهر الناس سي كوريكتيف ما كان يكسم بون دينو 65 نو سي ان كود ديتا مي الساكينيا الحاجه تم زواروث يا دا يجمع مره لي بوفوار لا كونستيتيسيون يتفكها في 3-4 يحرش لاسومبلي ناسيونال يبوث مره يغالذ نتسا نسي البريزيدون لا ريبوبليك نسي ليكزيكوتيف نسي ليجيسلاتيف نسي كل شيء مي سي كراف سي اون اتاك دايور الغشي مره وهمنا نكون جدوره كيني وكيني يتسرو يساعد الحبس يتسرو في الباطل اين يخدم قلت يخدم مبارك n'a jamais pris tous les pouvoirs même si il est le chef. C'est le même langage, l'accusation. Tout le temps, l'opposition, c'est des traîtres, des khawana, ils sont manipulés. C'est-à-dire, c'est le même comportement que le système A'dan. Troisièmement, la gestion, c'est la gestion la plus catastrophique, y compris les salafistes. Hizb al-Nour, c'était les premiers à critiquer le Hala. Lui-même, il a reconnu Shahrouk Vladi Ghalir, il a dit que c'est vrai, il a غلط, on a même qu'elle corrige. Mais il a غلط, c'est un erreur. C'est pas un erreur. C'est une catastrophe. C'est que la présidence de la République, les conseillers, mais le véritable chef, c'est le guide des frères musulmans, Machir Morsi. D'ailleurs, comme au fin de sa nationalité américaine, il a été écarté. Mais le véritable chef, Morsi, a été mis en minorité.
لا بروف لا تي ابري جوست تسمعي خاطر الا قد انا سمحي يعني باسكو سي امبورطون خاطر في جوست خاطر جي انترومبي بيرسون جوست نروح جوست دونك الحاجه تاع الزوار هناك الشريعه تطبق الشريعه غفي وثمور الساعه ليكيفالون الشعب الليبيا نو الشعب التونسي دي كريتيان لي كوبت سي 11 مليون دو كريتيان يمكن اثار 11 مليون لي كريتيان ديال السلمان تطبق في السن الشريعه سمحيه لا كونستيتيو ولا كتهكا ورقه جوست خاطر نفك غير اين دي ضران ماش كود دي طان غينات اين دي ضران لو كان كل ما يلي اسكو مزوار اسكو سويسري يسخسر البريزيدون استخرا الدوني ثاكي ديجا الناسيونز يوني لقد استخرنا كاين سي اشو اين دي ضران تضرات جوست ام تفونس دي ساعه نيسيا اتمشح ذي سنانا اتجدم ميس اين دي ضران سي ان كو ديتا لما ils ont anticipé un petit peu les choses mais فقد الشعب مصر parce que le peuple égyptien est partagé en deux Morsi n'a eu que 51% ديال الفوت n'a pas fait ضرب ماري دونك الشعب يفقد كونتر لا جيستيون غير ميم قاعد يفوتين فلاس فقد بور كونتيستي لا جيستيون غينيا الو طري بيان الو اللي ما موقف ندك سكري سيت ان كوديتا لما اللي ما موقف الجهه نظام لارمي ثكاس الالتيماتوم مورسين سيمان ومن بعد 24 اور ومن بعد يا اللي مثلا ديفرنس افريل يا لو ثنيا سي با ان جينيرال لي غورالين سي لو بريزيدون دو لو كونساي كونستيسيونيل بويند لي سيفيل بويند ميم لا ريبريزونتون les Coptes, les musulmans, en quelque sorte, ils ont rassemblé tout le monde pour légitimer, mais c'est coup d'État, c'est une réponse à la volonté du peuple. Justement, on essaie de justifier le coup d'État. Moi, je l'appelle coup d'État. Après, les autres, ils peuvent l'appeler comme ils veulent. Et on essaie de le justifier comme quoi il y a échec. Morsi, il a échoué. Moi, je mets ça entre guillemets, parce que l'échec de Morsi, quand tu vois, ils lui ont créé des pénuries dans le carburant, on lui fait des coupures de courant, tout ça c'était pour le déstabiliser. En fait, c'est comme ça qu'on explique son échec. Soit il a échoué, mais il a été élu. La sanction, à mon sens, c'est les urnes. C'est ça la démocratie. S'il a échoué, dans 4 ans, il va y avoir des élections. S'il se représente et que les gens ils jugent qu'il n'a pas été capable, eh ben, c'est eux qui le sanctionnent. Non, mais c'est ça justement, pour justifier le coup d'État, on dit que ça sera trop tard, il vaut mieux agir dans l'urgence. Moi, il y a la sanction populaire, il y a la sanction des urnes, il a été élu par les urnes et c'est les urnes qui vont le sanctionner. Ça, c'est les principes de la démocratie. Qu'on les respecte, d'accord? Si on ne veut pas les respecter, ça donne autre chose. Et ça, franchement, pour l'avenir de l'Égypte, ça fait peur. Parce que demain, si jamais, comme par hasard, tu as un démocrate qui est élu et qui ne s'inscrit pas dans la ligne des militaires, lui aussi, il sera dégommé comme l'a été Morsi. Et ça, c'est justement le véritable danger pour la démocratie. Des démocrates qui applaudissent un coup d'État et qui appellent ça un coup d'État salvateur, moi, je ne m'inscris pas dans cette... Très bien. Alors, l'armée égyptienne, il y a des 43 milliards, des milliards 700, des milliards. L'essentiel, c'est que c'est l'américaine et l'armée égyptienne. Madame Jean Kiri, 3 jours avant, a déclaré qu'en quoi ce coup d'État, c'est justement pour renforcer la démocratie, une qualité contre l'arrestation de Morsi. En l'espace de 24 heures, la position américaine soutient l'armée. Est-ce que quelque part, il y a la géopolitique, les décisions de Morsi, la vision de Morsi par rapport à l'avenir, les Américains, il y a un danger, c'est pour cela de soutenir le général Sissi, نفس الحاجات في روانشتا. والله ما زالت الحاجه كذا. كم ولا حتى لا جيوبوليتيك تيك ولا كشتم تصير داخل هنا نروح كذا داخل. Non, d'abord, il a dit les Américains, il a donné l'historique interne des frères musulmans, mais les frères musulmans, pratiquement, ils sont dans une alliance avec les Occidentaux. Avec les militaires. Hein? Ils sont dans une alliance parce avec que l'alliance avec Jamal Abdel Nasser, l'alliance avec Saddam, l'alliance avec... Ça, c'est le plan interne. Voilà. Mais ils sont dans une alliance stratégique avec les États-Unis. Les États-Unis, ils sont engagés avec les courants et réactionnaires dans tout le monde arabe. Ça, c'est une donnée... La preuve, même Morsi va directement aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose... Sa première visite. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Si le djihad sans crise économique, on n'aurait pas eu le printemps arabe.
Pourquoi? Parce que le printemps arabe, c'est un avortement des changements démocratiques d'Afrique du Nord et d'Orient. Ça veut dire qu'ils ne laissent pas les sociétés sécréter leurs propres changements, mais on provoque un électrochoc. Il y a des événements qui se passent et ils propulsent les forces qui les arrangent. Le MNS, par exemple, des Massar, américains, eh bien, ils sont des deux côtés. Américain, il est du côté de l'armée, puisque l'armée n'a pas été condamnée, elle continue à recevoir son argent. Et ils sont du côté des frères musulmans, les SIAG américains, ils sont du côté des frères musulmans. Donc, quel peut être l'objectif? Parce que la déstabilisation de l'Égypte, c'est quelque chose c'est quelque chose qui a des conséquences majeures dans la région. C'est-à-dire que si l'Égypte est déstabilisée, on va à la balkanisation du Moyen-Orient. Et si on va à la balkanisation du Moyen-Orient, le premier perdant, c'est l'État d'Israël. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Donc, c'est un dérapage contrôlé. L'Égypte, c'est un dérapage contrôlé. Même le pétrole et le gaz, c'est une excédée. Oui, le pétrole et le gaz, pour le moment, l'Américain, il est à l'abri. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Pourquoi? Parce que le gaz, ils sont devenus autosuffisants. Avec le gaz de schiste. Avec les gaz de schiste, ils sont devenus autosuffisants. Et avec le pétrole de schiste, qui s'avère être un pétrole très léger, donc un pétrole comme Sahara Blend, ils sont de moins en moins dépendants des importations. Ça veut dire qu'ils peuvent manœuvrer, ils peuvent jouer. Actuellement, ils peuvent jouer pour recomposer, pour provoquer des recompositions. C'est ce qu'ils sont en train de faire. L'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats, pour qu'ils débloquent de l'argent, ils ne peuvent pas le faire sans aval des Américains. C'est impossible, c'est impensable. Donc ils le font pour soutenir Sisi et le nouveau régime. Et d'un autre côté, ils défendent Morsi. Ils exigent qu'ils soient bien traités, que les frères musulmans ne soient pas exclus du champ politique, etc., etc. Donc on voit que c'est un dérapage contrôlé. Ils veulent amener le curseur à un niveau, ils veulent faire des changements à un niveau. Quand ils vont l'atteindre, ils vont dire khlas. Maintenant on siffle, on arrête, on stabilise la guerre. Ça, il faut le comprendre. Ce qui veut dire qu'il faut voir, on l'a dit plusieurs fois, les États, c'est des monstres froids. Les États, on peut dire ce qu'on veut sur les notions de démocratie, de liberté, etc. C'est un petit peu comme nos amis de l'Azawad. Ils ont cru qu'en développant un discours moderne, démocratique, etc., ils allaient avoir le soutien notamment de la France. Ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Donc, dans notre façon de penser les États occidentaux, il faut détecter cette froideur qu'ils ont. Alors, Moukran, est-ce que l'Égypte peut éviter la guerre civile? La guerre civile, c'est que l'Israël sera menacé. La géopolitique est question difficile. Il y a réponse avec des nerfs difficiles aussi, hein, parce que avec des nerfs. D'un côté, il est vrai que l'Égypte constitue pour les Américains, pour les Occidentaux, une place forte dans l'espace moyen-oriental. Néanmoins, il n'est pas exclu aussi que si l'Égypte tombe, les Occidentaux trouveront toujours un moyen de tirer les marrons du feu. C'est-à-dire que je ne m'avance pas à dire que la déstabilisation de l'Égypte forcément entraînera pour les Occidentaux une perte d'intérêt, voilà. Mais elle peut également, ils ont beaucoup d'atouts. Hein. Israël, actuellement, me semble-t-il, est un État, pour le moment, est un État qui existe comme une île, hein, dans un océan hostile, hein, à travers tous les pays qui l'entourent, l'Égypte, la Syrie ou le Liban, etc. Et je crois qu'ils ont assez de force pour se maintenir, pour exister. Je parle d'Israël. Et je crois qu'ils ont un soutien international qui peut leur garantir une pérennité. Et donc, à ce moment-là, je crois que l'environnement de l'État d'Israël, quelle que soit la situation, l'Occident arrivera à gérer la survie d'Israël. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
Donc je ne m'avancerai pas à dire mettre l'Égypte. Ça n'arrangerait pas les Occidentaux, mais mettre Qim, ça n'arrange. Je ne m'avancerai pas là-dessus. C'est juste pour te dire que par exemple les Allemands les Américains la France la grande chaque jour الشجعانيون باش هكذا السخسين تيمس c'est-à-dire il y a un danger quelque part يوجد ils ont aidé pendant les Syriens ils ont déstabilisé la Syrie au Scénario. L'Iran probablement qu'il arrivera un moment où ils vont la déstabiliser parce que c'est dans leur démarche. La Libye, on a vu des choses par rapport à la Libye, mais on voit très bien que par rapport à l'Égypte, c'est une autre démarche. C'est une démarche, à mon avis, c'est une démarche très prudente. Très prudente. Non, on peur quand même du chaos, parce que les Américains, les Allemands, l'Union européenne, ils vont tous là-bas pour essayer de rétablir Shia. Même les Américains, 3 jours, John Kerry te dit c'est le rétablissement de la démocratie. 3 jours après, ils envoient Burns pour essayer de calmer un petit peu le jeu. Et tu vois le dernier communiqué de l'armée, il dit aux frères musulmans, si vous quittez l'espace que vous occupez en ce moment, vous ne serez pas exclus du jeu politique. Donc tu vois un peu les équipes. Dans tous les cas, ils seront pas. Oui, mais ils leur donnent déjà des garanties. Ils leur disent dispersez-vous dans le calme et vous serez intégrés dans la nouvelle carte politique égyptienne. Pendant des années, les Américains ont soutenu les frères musulmans. Pendant des années, les Américains ont financé l'armée égyptienne. Ça, on est d'accord là-dessus. Tout le monde est au courant de ça. C'est-à-dire qu'ils ont deux fers au feu. Ils s'en foutent en réalité de ce qui peut arriver demain, éventuellement, que l'Égypte balance d'un côté ou d'un autre, ils s'en foutent parce que dans les deux cas, leurs intérêts sont garantis. Mais de l'autre côté, il y a la Turquie, il y a l'Iran par rapport aux frères musulmans. Justement, on arrive là. En fait, le véritable ennemi des Américains aujourd'hui dans la place, c'est l'Iran. Mais attention, ils tapent du pied sous la table depuis des années pour négocier avec l'Iran. C'est l'Iran qui refuse les négociations. Il se pourrait que d'ici demain, l'Iran, en voyant que l'environnement ne lui est plus favorable pour garder son arrogance vis-à-vis des Américains, elle va négocier. Parce que ce qu'ils veulent les Américains, c'est uniquement ramener l'Iran à la table des négociations. Deyeghi et les Charven, Sizik, ça fait des décennies qu'ils tapent du pied sous la table l'Iran. Ça a été le rôle de l'Algérie très longtemps. Absolument. Ils ont investi toutes les chancelleries du monde entier pour pouvoir ramener l'Iran à la table de négociation. Jusqu'à présent, l'Iran résiste. Mais jusqu'à quand elle va résister? Je ne suis pas sûr qu'elle va résister longtemps. De l'affaire du transport du pétrole, il est vrai qu'il y a à un moment donné, jusqu'à présent, il existe un passage obligé par le truc d'Ormuz, Hormuz et Suez. Par Hormuz et Suez, sur le pipeline par la Syrie. Ils sont en train d'abattre la Syrie parce que la Syrie a refusé que le pipeline passe par elle, sur son territoire. Et donc maintenant, ils sont en train de détruire la Syrie pour que le pipeline passe par là. Et ça intéresse les Américains, évidemment, les pays du Golfe, etc. Ça n'intéresse pas l'Iran. Parce que l'Iran, elle veut garder le truc d'Ormuz, le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz intéresse plus l'Iran. Et justement, pour enlever à l'Iran ce point stratégique, ils veulent faire passer le pipeline par la Syrie. Pour que les marchandises ne passent plus par Hormuz. Ça, c'est un enjeu, effectivement, qui aujourd'hui est un enjeu qui provoque les conflits d'urgence. C'est des conflits d'urgence, ce n'est pas des conflits qui vont durer longtemps. Hein. Et ils vont détruire la Syrie demain, et puis voilà, ils vont régler le problème. C'est le problème. Alors, l'avenir de Morsi, grand point d'interrogation. Est-ce que du البوليتيك هذه يقيم ديال الحبس حتى لو يقيم لك هذه الحبس قيوت الحبس الا انت ماشي وحدس شي واحد يقول لا مي يقول parce que c'est pas l'avenir de Morsi وحدس. Et celui qui le dit le plus clairement, c'est Ghannouchi. Ghannouchi, il dit clairement il reste une flamme du printemps arabe, c'est la flamme tunisienne.
Ça veut dire que les frères musulmans, avec les coups qu'ils ont reçus au Sénégal les dernières semaines à guerre, ils comprennent qu'il faut qu'ils gardent au moins une place forte. C'est pour ça qu'ils vont pas céder en Tunisie. C'est pour ça qu'ils vont tout faire pour ne pas perdre les leviers du pouvoir. Parce que l'enjeu, il n'est pas tunisien. L'enjeu, il est international. Et si jamais Morsi revient, en vérité, ça va être un contrebalancement, ça veut dire un renversement des tendances qui va réhabiliter le Qatar, qui va renforcer les positions de la Turquie. Donc on va revenir à l'hypothèse à court terme du califat. Mais justement, c'est un espace d'un an de Qatar. يغال دمكسن الروالند ولا ميس ماث مقضي لا تركي دان سلكو تشعل ذي ليجيبت سا تو بريباري c'est-à-dire la série la stratégie a changé donc quelque part les enjeux politiques du point de vue stratégique sur la mec des données جديدين زاد كمان très rapidement on a tendance à penser باللي مايلين des alliés donc tu vois شدن ça veut dire que يولوا لازم يبولوا وحدس. Quand il y a une alliance, il y a toujours une autonomie relative. Toujours une autonomie relative. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'alliance frères musulmans, États-Unis, les frères musulmans ont tenté un jeu, ont tenté un jeu en solo. Le jeu en solo qu'ils ont tenté, c'est d'aller très très vite, d'aller pas forcer vers le califat. Et à partir d'un certain moment, les Américains ont sifflé la fin de partie. Ce qui veut dire qu'ils ont sifflé le hors-jeu. Ils ont sifflé pas la fin de partie, un hors-jeu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont redressé un certain nombre de choses. Ils ont forcé la Turquie à fermer ses frontières avec la Syrie pour qu'il n'y ait pas de djihadistes qui arrivent. Ils ont bloqué la livraison des armes à l'ASL et à l'opposition au régime de Assad. Ils ont forcé la main à Al-Khalifa pour qu'il quitte, semble-t-il parce qu'ils auraient des preuves, qu'il serait un financier de Ben Laden, que toute la finance de Ben Laden passait par des banquiers qataris. Et ce qu'il faut signaler aussi, c'est que le Qatar, les frères musulmans ont fait allégeance à l'émir, ils ont dissous leur organisation. C'est le seul pays où les frères musulmans ont dissous leur organisation et ont fait allégeance à l'émir. C'est le Qatar. Donc, il y a une recomposition. Pourquoi? Parce que les Américains, à un moment, on stop. On arrête là, c'est fini. Tu vois. Et ils le remettent en selle. Et on voit que les Américains ont toujours plusieurs cartes dans leurs mains. Ils le remettent en scène, l'Arabie Saoudite, comme bélier. Ce qu'il faut savoir, c'est que la famille royale d'Arabie Saoudite, beaucoup de gens ne lui donnent pas longtemps à vivre. La famille royale, pas le roi, c'est que la famille royale est dans un état de fragilité extrême. Pourquoi? Parce que le système tribal d'Arabie Saoudite, ils n'ont plus prise dessus. Les héritiers, ils mettent le roi, il est un héritier, mais il met quelques jours, quelques semaines, quelques mois après lui. Donc c'est une famille, les Al Saoud, ils sont extrêmement affaiblis. Donc la carte saoudienne n'est pas une carte qui est tenable. Très rapidement, le pire qui peut arriver pour les Américains actuellement, c'est une relance de l'économie mondiale. Si jamais il y a une relance de l'économie mondiale, les Américains, la marge de manœuvre, elle va devenir très ténue. Ils ne pourront plus jouer les jeux qu'ils sont en train de jouer. Et pourquoi ils ont sifflé la fin de la récréation exactement? Parce que ce n'était pas leur jeu. Souvent, des fois, on accorde une grande importance à des appareils américains. Souvent, on néglige une équation, c'est un élément de l'équation très important. Mais il y a un jeu. Ils prennent un mchtouf بالسوفوسيس يسخسر اللاعب. أين يدي ظنان دي مسار ماشي américain depuis l'avenue d'Obama, il a compris que ça ne sert à rien d'être tout le temps en confrontation avec l'islam, donc il faut combattre l'islam avec l'islam. Si ينسلمن أتوصل ينسلمن. Donc américain, le coup d'état يدي ظنان وثنوار d'abord. C'est la première fois une action fédérale de Massar de la bénédiction américaine. Ce qui a été une défense de la réunion hier l'Égypte, alors les frères musulmans de la Turquie, يحضر le roi de la Jordanie.
c'est lui qui a dénoncé, il n'a pas accepté, il dit souffrant. Alors, décidé le ministre السيسي, ministre de la Défense, دي سنة أذكر déjà il y a pratiquement une armée les salafistes داخلني, et puis غاس القرد السنة بوينات مسار, les accords comme David, il n'a jamais été il n'a pas le droit de mettre plus de 300 soldats dans le Sénat. Donc ça ne lui appartient pas, c'est toujours sous l'œil des Israéliens. Donc الشعب خسرنا اللاعب, الشعب خسرنا اللاعب على خاطر يمدفغن il s'attendait pas, d'abord Morsi lui-même il a ordonné هذا خاطر الناس ولاش تصل الغاشيه, il y a 120 000 personnes. Morsi lui-même il a ordonné باش كي غاد فيلمين سي هليكوبتر يندم على خاطر يمد فيلمين. D'abord, mais chez 120 000 personnes églines, c'est des centaines de milliers. Et le plus grave encore, c'est qu'un des fonds derniers, fondant de Kininouen, les frères musulmans, ils sont majoritaires, tous les frères musulmans, ils dominent. Les nids font l'histoire. C'est-à-dire le fief qui les conteste des mesures. Donc, il faut des forces. يسخسر les alliances إلى نقالونات les appareils. Ça a donné un courage à une partie aux militaires باش كاين بروفيتين toutes les erreurs. أكل غلطة c'est pas par hasard كنا يمياكوزين مرسي. c'est pas ماجستين اللي كتب parce que d'ailleurs أدوها تدفوت des preuves. Donc américain وتسكر فوز ديال العسكر مسار على خاطر العسكر مسار سي لا بروميير ارمي دي موند عرب في السنين سي 30% دو ليكونومي ايجيبسيان 30% ليكونومي مسار ديال العسكر يطفن. دونك لي فرا المسلمون وبغينا لا ندرن ذي عذاون خاطر سي اون فورس كي اكزيست, سي اون فورس وزمرنا ان دوله شيء غادي يخسر لاعب خاطر خسرن ساعه اللي موين باش كنا خسرن. دونك مرسي ما نغدي تسوغ لا لي رابور دو فورس il faut reconnaître actuellement les gens qui يدينا نوقست ان كو ديتا, les gens qui veulent المحسوف ديفوندر لا ليجيتيميتي اثنيه طول طون دي فرا اتصل دي فغان دي كل ثام ذيت ذي كل ثات دارس سي با انكور غاني. لو كان هذه الشافيري كان كيشوط على رابور دو فورس داخل العسكر زمر يرنو لو كان هذه يغلي العسكر في كلتا غينيا ساسرا ليماج تاجدت بينات ليرون جديد راه نسابل ومن بعد اون فاسو روتروف افيك ان ايجيبت فرار ميزيلمون افيك اوردوغان كي تون فان دور. انا خاطر شغل الدنيا الشعب دائما نسيك خصنا اللعب سي ابا اوردوغان اللي على فان دو صورنا 10 سنين غينيا لما انا كوم يساعد البطل يفلق لي الواني مره بينات الله هيك يوزعك ليستوار ابا يفقد الشعب فغندي مثلا خسرنا اللاعب خسرنا صورتينيس. دونك Mais sur le plan économique, c'est l'un des rares. Il faut lui reconnaître. Non, mais on ne remet pas en cause la légitimité, la force dans les résultats économiques. Les conséquences on est en train de subir. Le problème de l'intervention de Chab, il faut juste relativiser. C'est très relatif. Parce que le Chab, mais il a des leaders, mais il a un programme sur lequel il peut se mobiliser, des structures, que ce soit des partis, des fronts, sur lesquels il peut s'appuyer. Oui, il se là. Mais le rachis mad فون كان واحد سن اتزعفر سمانه سنه ثلاثه من بعد سي فيني tu peux plus peser. Or le problème إما راه ديت موراياكي il n'y a pas les forces du changement tel que il peut être conçu comme un changement moderne, démocratique, etc. Il n'y a pas ces forces-là. Il a قد c'est des forces il a قد وكذا استقصيرات كلام قران. Alors le Baradei quand même il a un prix Nobel de la paix mais l'Égypte توسنرا وتعالي une base populaire est-ce que réellement il peut apporter de la paix زماد يا وثالويث ذي مسار mais sur quelle base فاش فري السند. Alors tu me dis tu sais rien du tout. Ça c'est mon point de vue. Voilà, tu sais rien du tout. C'est l'homme de l'Occident, les Occidentaux, أماكن السنياك تاكل البري نوبل وين داس نهوان يونيك الدون ديال العقلية نسن ماشي وينيك الدون ديال العقلية كذودن لافريك عندنا نظن دونك لي بري نوبل كيما الفغي ولا قرا نحسب لك لي بري نوبل ثاك تمزوار ثاك تمزوار في السنات
باراداي ورسالة ورسالة دي مورتيس دي مصر ماشي ديال لعب ديالك توسند ماشي ديال لعب ديك سن كافار ماشي ديال لعب ديك سن كرا الجهد ايدي كان ستمتي مصر ايوا كنا دليني باللي يزمر اي بو اكسيوني des forces à l'intérieur de la société civile ou politique qui peuvent l'emmener à changer l'ordre des choses. Est-ce qu'il a réellement il a intérêt à changer l'ordre des choses? Je ne suis pas sûr. Baradei, c'est un homme il fait partie d'un ensemble d'intellectuels ou de scientifiques algériens, égyptiens, etc., qui sont au service des Américains et qui ne sont pas au service de leur peuple. La Tunisie, comment il s'appelle là? Non, le président. Marzouki. Tu prends un gars comme Marzouki, c'est comme si tu me disais est-ce que Marzouki peut changer quelque chose en Tunisie. Le dernier des Tunisiens qui ne peut rien changer. Il a été élevé ذاكير, il a été propulsé ذاكير, أما كنخدم منين نكوني avec بن بلة, أما كنخدم منين بن بلة نكوني وسيدي فنان, يسيدي فنان دوغول, يسيدي فنان ذي رومية, يسيدي فنان جمال عبد الناصر, ماشي ذاك دود الجزائر يدي فنان وين تسمي بن بلة. اسمي ثيران ولا حكم ذني ثيران ولا حكم ينزرع امشي في الحكم نزار لا بيك تسلب سوق ذو الجزائر لا بيك تسلب الجزائر ورزان الطريقه ورزان الطريقه خاصهم يخدم الكود ديتا الا اللي يتسلب بك لا مسيانه شكل الفوتبول داخل الصديق انا بور دير يعني سيتي فريمون كيلكان دو فارفلو دو فانتيزيست سيتي با ان homme politique consistant. C'est la même chose avec tous ces gens-là qui sont en train de passer actuellement partout, que ce soit en Libye, que ce soit en Tunisie, que ce soit, etc. Maintenant, le problème, est-ce qu'Agdoud, Izmer, Assazkia, Adivk, Adin Jarabrid, Imanis, Abrid al-Khair, Abrid Azor Zdat, ou Choukara. Qui personnellement Choukara, mais tous les amis de Zem, en deux mots, Ashougar, Akhatar, Agdoud, Mazalit, il est aliéné. مازاليت يتواشد الريوت العقليه ثاني تقارا عرفت نسلمت العقليه ني وزميرا اتلي ابردان ورزدات تغلق ابردان ورزدات تسرى تلي دي بردان ورزفير هذايا تلميذ مقراني مي الوقت ثاني الحق نوكر ازكت ساعه كوهي قدو كنا هذا كان اول تقرا مي خاصو لما مازال ولد يكمل مي سي لاكtualité هي لاس تزيد وجديد يمكن وتساتونا كنا كان الفهم هذا شو يقدرون يتمراقي من غادي يقدرون نسقي دي تونس وكل مصر دي الدنيا مرات مسلاين غف سلتاكين ولا كوني الى قنا عرضا نفهم مي ساقي الدنيا تسدر ثاني يقدرون دير ثمنات دي الدنيا الى قد نسقردش هذا خاصو لما مازال فكر اول مشى اكسات وخود allez اول تقرا Le résumé d'Indemna, c'est que réellement les citoyens des Barab Maghreb, ils n'ont pas leur parole. Ils n'ont aucun poids en fait. Et que les décisions malheureusement sont prises ailleurs, aux États-Unis, pour être plus précis. Donc, en tendance que vont décider les États-Unis pour ces pays-là. Moi. Je pense que pas mal Bowel. Donc c'est des situations qui engagent le devenir de la région Guinée. Il faut y être attentif. Tu as raison de souligner ça. Je pense également la même chose, c'est-à-dire que c'est bien et là تمزورو كي pour moi نولي نفعلنا دي اللعبه كي قلان دي الدونيت دي اللعبه كي قلان دي لافريك دي اللعبه كي قلان دي لافريك دو نور تمزورو ثيوك إلا قنبنوا ناقليا النغ على حساب نفال النغ أكن نخدم الجناس النظام أكن نخدم الحكومات النظام أكن نخدم وياه إلا قلت مقول دائما نفال النغ أميك لاف النغ وين يضرون فوالا تمت عليه شكنا داينا كني ساكي مصر تخلي سينا كني يتزاد هنا غاينا كني يغدي اكسبورتي نخلصيت نكون 20 سنه كنت تخلص اون روتار جيسبر ان شاء الله وصل لنا ليجيبت داخل البنات ديال التيروريزم دون اون غير سيفيل خاطر ماذا قال لها الشظ مسار اتقليوك يسمع
تنميرثي علي جدي، تنميرثي محمد بكير، تنميرثي علي طموش، تنميرثي مقران قاسم، تنميرثي غيكون متيلا كون وين دي داني ذا سلام هذا كان لا ضيف سسن في الاول اكيد انا تيك زرا ذاك ني التصبي اللي غادي تشجع عندي زميل التصبي اللي غادي قام تنمير هذا ودا ذاك غادي السن قادن مرحبا سيكتي ون مرحبا سوسن قدنون مرحبا سير ثم غلي ثوثوث ماشي ذا هو كان ثوثوث الى قد صغار ذي دلس ما كنا انت مستيك انا غير اليوم الرئيس اليوم العقليه اليوم المغلس مشى لكن قاني مسنون خاص ولا مويا جيفر الريك اذكر ثر وحدي وكنا السلاغ الصوتي ذلوان ذاك ثوثوث تتوغال تنتسيدير وكنا تنتسيدير التسيدير هي اليوم دي في كتاب سير اليوم دي في كتاب مغلينس وثالمير ثم قران تغفلي زمالك وتغتشجعان الى دانا تيك يول المايدي توشجعان هناك ذاك تفزرت هناك مولو شغل في قصيد الغرض هناك ذاك تفزرت الفريضه تصيك تاكل الفريضه على الجوا ما اكسترا هناك مولو شغل في ذاك ثوذرين اما ساكن تعاون اما غفان ذي ثوذرين ولا اثاقما اللي بالي هناك غير درت ولاش ايت مختار فوالا هناك ذاك قد فكنا ثلاثه ولا شغل كما ذاك تبغض الفريضه قرنت تفكنت ثوذرين تفكن اما غفان اكيد انا فيك لاندي سالنا كدوران ذاك ولا متد غميس فينك شدن غف ونجموا يقول ما ذاك لي باري ما ذي كندا اما ذا قوقاس اما ذي تيزي وزو غف مش سواد الثيل اللي بومدان ذاك نمدان يبغى كان يبغى ثوذرتي تخدم ديالي ون تحتم غفايض هكا كل شيء تيدير العقليه التوغدوث ماشيون ذا توغدوث ولا خاص قيم كان دوال ماشي لا خاصو غادي درس يلي ون في راسي يوكن امذانا تقدرن اكد لان ماشي غكن بغا الويضه دايرين تاكين اذا السير منا ذاك امذان تقدر ذمذان ذي ثللينس هذه يخدمين ذي السيهوان ثللينس بلا ما يعدى غف اللي بالبعض ولا شويه حتى من غفايض ثللي تدادي توغدوث ذا السيرم ماشي ذي حاجه كيباس ماشي يلي ودينا هذه فنو اما الضغط غادا مش كان من الحيض التوغدوث ديالنا السن غازكا يلي ونا ذي تقدر ذو قبري ذا ديبدا جاكو هذا الخير ارتكت النظر